به ومن الحمدللہ۔ احباب، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد یعنی آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں اس محفل میں، اور آج ہم اس جلسے کو یا اس محفل کو میلاد النبی کا نام بھی دیں گے، اور یہی سیرت النبی کانفرنس بھی ہے، اور یہی ہماری ختم نبوت کا جلسہ بھی ہے، چونکہ ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ان کی محبت میں، ان کے امتی ہونے کے حوالے سے کی نسبت سے ہم یہ جو ہے یہ محفل آج سجا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے حسب نسب، ان کے ولادت سے پہلے کے حالات، اور اس دن کے حالات، اور اس زمانے کے حالات، اس جگہ کے حالات، ان کے رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں کے حالات، اور کچھ معجزات وہ ان کا تذکرہ کریں گے، کچھ سوالات کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور امید ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بڑی جو ہے خوبصورت محفل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آمنہ آپ نماز پڑھ کے نا پھر آ بھی سکو گی، ٹھیک ہے؟ درمیان میں آپ نے دوبارہ جلدی سے جوائن کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ درمیان میں آپ جاتی بھی ہو، چونکہ یہ محفل ہماری 9:30 تک جانی ہے، جی سر۔ تو جتنا بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا بھی پڑھ سکے۔ یا اللہ یا اللہ۔ تو احباب، جب بھی حبیب کبریا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے، ان کے ولادت کا ذکر چڑھتا ہے، تو ہم حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین و آسمان جب بنے ہیں، اس سے بھی پہلے جب لوح و قلم بنا ہے، جب اس سے بھی پہلے جب عرش بنا ہے، یا اس سے بھی پہلے جب اللہ تعالیٰ نے کچھ بنایا، تو اس سے بھی پہلے کی باتیں ہیں۔ جب ہم شروع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کہ آپ کا ذکر کب سے ہے، سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہے وہ نور محمدی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ چیز سب سے پہلے بنی ہے، جیسے لوح و قلم کے بارے میں بھی ہے کہ وہ سب سے پہلے بنی ہے، عرش پہلے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ بہت ساری چیزوں میں جو ایک چیز ہے وہ ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا نور بنایا، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ تو وہاں سے تذکرے شروع ہوتے ہیں، اور اگر ہم چونکہ آپ کے ظاہری حیات مبارکہ کی بات کر رہے ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے والد گرامی ہیں، ان کی والدہ سیدہ آمنہ، ان کی گود سے لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں تک سارے واقعات بیان کرتے ہیں، ان کے کمالات بیان کرتے ہیں، برکات بیان کرتے ہیں، جو بھی مشاہدہ میں آیا، جس نے بھی بیان کیا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی کو میلاد کہتے ہیں، یہی ختم نبوت کا جلسہ ہوتا ہے، یہی سیرت رسول ہوتی ہے، جس کا میں بار بار تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ یہ آج جو ہماری محفل ہے یہ تینوں ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم تینوں کی نیت کرتے ہیں، جو بھی جس نسبت سے بھی رسول اللہ کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ یہی سنت الہیہ ہے اور یہی منشأ قرآن ہے۔ دیگر انبیاء کرام کا جب ذکر آتا ہے نا، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ انبیاء کرام کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے اس پہ رات کو بڑی تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل واقعہ جو قرآن مجید میں موجود ہے وہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام کا، یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان کے وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو آیات کا ترجمہ کر کے آپ کو بتائے ہیں رات کو۔ تو ان سب انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ولادت بسعادت کا تذکرہ وہ ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے چرچے کرنا چاہتا ہے، اور وہ اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ مراد یہ ہوتی ہے کہ پتہ لگے کہ جس حالت میں یہ میرا پیغمبر آیا اس وقت زمانے دنیا میں کیا چل رہا تھا، اور اس پیغمبر نے آ کے وہ ساری تاریکیاں، وہ جہالتیں وہ ختم کی، اور کیسی برکتیں ساتھ لے کے آیا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے قبل
اور ولادت کے وقت جو ظہور میں جب آپ کی ولادت ہوئی، نور محمدی حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک کس طرح پاک پشتوں میں، پاک رحموں میں، پاک بطنوں میں منتقل ہوتا رہا، آپ کی ولادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کیا کیا احسانات فرمائے۔ عاشقان مصطفیٰ یوں تو سارا سال آپ کے محبت کے نغمے الاپتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ایک بہار آ جاتی ہے عاشقان رسول پر۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس دفعہ حرم شریف میں، مدینہ منورہ کے حرم میں، مسجد نبوی میں 20 لاکھ افراد سے زیادہ احباب نے جو ہے حاضری دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ آپ کو آپ کے جالیوں کے سامنے، آپ کے گنبد خضرا کے سامنے آپ پر درود و سلام پڑھے اور اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ 20 لاکھ سے زیادہ افراد، یہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کے جو تعداد ہے اس سے زیادہ بن رہی ہے الحمدللہ ہماری۔ تو یہ امت کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھا کہ یمن والوں نے کیا نمبر کمایا اس دفعہ میلاد شریف منانے میں۔ آپ صرف لکھیں صنعاء ان کا دارالخلافہ ہے، لکھیں یمن میلاد، اتنا لکھیں ریسرچ میں، وہ جو ہے اس کا یوٹیوب کا، وہاں لکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس دفعہ یمن والوں نے، عرب نے رسول اللہ کا میلاد منایا کیسے ہے۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنا خوبصورت، کتنی سجاوٹ ہے، کتنی لائٹنگ ہے، اور باقاعدہ شاہی طور پہ منایا گیا۔ آپ لکھیں مغرب یعنی مراکش لکھیں اور میلاد لکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں کا بادشاہ وہ اپنے تمام وزراء کے ساتھ بیٹھ کے میلاد شریف انہوں نے منایا ہے، دنیا بھر کے علماء کو بٹھایا ہوا ہے سامنے، اور وہ میلاد نامہ پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، بادشاہ خود بھی پڑھ رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر تذکرے ہوتے ہیں سیرت پاک کے۔ آپ لکھیں برونائی دارالسلام اور میلاد لکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ بادشاہ نے خود جلوس نکلوایا وہاں پر میلاد شریف کا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنے یعنی لوگ امتی ہونے کا حق کیسے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لکھیں، صرف لکھیں دبئی میلاد، آپ کو پتہ لگے گا کہ بادشاہ نے خود تمام علماء کو بلایا ہوا ہے اور میلاد شریف کروا رہا ہے۔ آپ لکھیں ایجپٹ اور میلاد لکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ بادشاہ نے جو پہلے حسن مبارک منایا کرتا تھا جب میں وہاں پر تھا، اب سی سی نے باقاعدہ سے جامعہ ازہر کے تمام شیوخ کو بلایا ہوا ہے، اور شاہی طور پر 3 دن میلاد شریف منایا ہے انہوں نے، اور جلوس بھی نکلوایا ہے، پہلے دن جلوس نکلوایا ہے، اور وہ پورا مصر آیا ہوا ہے، قاہرہ، اور بڑا جلوس آ رہا ہے، اور دف بجا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ آپ نے صرف 2 لفظ لکھنے ہیں بس، ایجپٹ میلاد، یمن میلاد، مراکش میلاد، دبئی میلاد، آپ پھر لکھو مکہ میلاد لکھو، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عاشقان رسول مکہ اور مدینہ میں کیسے منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر انہوں نے جلوس نکالا الحمدللہ، 20 لاکھ لوگوں نے۔ وہ کرن ناس کا تبصرہ دیکھیں، اس کے اوپر آپ کو مزہ آ جائے گا، اور آپ کہیں گے یار کیا عاشقان رسول ہے، اور کتنی بابرکت محفلیں ہیں یہ، کہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور اپنا اظہار محبت کر رہے ہیں امتی۔ میں آپ کو انڈونیشیا لکھیں، ملیشیا لکھیں، آپ کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آپ لکھیں یو کے، یہ تو عرب مسلمانوں کنٹریز کی بات ہو رہی ہے، چھوڑ دیں اس کو، آپ لکھیں یو کے میلاد، بس آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کتنے جلوس نکلے۔ آپ لکھیں امریکہ میلاد، آپ کو وہ جلوس دکھائی دیں گے، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ یہ برطانیہ والوں نے کتنا خوبصورت میلاد منایا ہے، اور کتنے لنگر بانٹے ہیں ان لوگوں نے سنت الہی میں اور سنت رسول میں۔ تو آپ کو مزہ آ جائے گا، دل خوش ہو جائے گا آپ کا، جب آپ یہ سارے درود اور یہ محفلیں دیکھیں گے، یہ جلوس دیکھیں گے، آپ کا دل شاد و باد ہو جائے گا۔ بالکل صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ کو خوشی ہوگی بطور امتی۔ تو آپ پوری دنیا میں شرق تا غرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے، اور کہیں جو لوگ میلاد شریف کے نام سے کتراتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ ختم نبوت کے جلسے کروا رہے ہیں، کہ ختم نبوت کا جلسہ ہے، اور یہ بڑا بہترین ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو بخشنا ہے، ہر ایک کو رسول اللہ کا صدقہ پہنچنا ہے، ہر ایک کو شفاعت رسول حاصل ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم ختم نبوت کے سپاہی ہو، تو وہ ختم نبوت کے جلسے کروا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ یہ بھی رسول اللہ کے نعرے ہیں، جلسے ہیں، یہ جلسے جلوس بیٹھنا، رسول اللہ کے تذکرے کرنا، ان کے ختم نبوت کے تذکرے کرنا، اور آپ کے آخری نبی ہونے کے چرچے کرنا، اللہ قبول فرمائے۔ سیرت النبی کے نام سے جلسے ہو رہے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں، پاکستان میں ذرا تھوڑے سے زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بیچارے تھوڑے گھبراتے ہیں میلاد کے نام سے،
कहते हैं ये सहाबा ने नहीं किया इसलिए हम नहीं करते। तो उनको या तो पता नहीं है सहाबा कराम ने कैसे किया, उनको अंदाजा नहीं है, या फिर ये है कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आजकल जो भी कर रहे हैं उसकी असल सहाबा कराम के पास मौजूद है, और हम उसको और ज्यादा खुशी के साथ मना रहे हैं जितनी जरूरत बढ़ती जा रही है और जितने हमारे पास वसाइल आ रहे हैं। हम लोगों ने हज को भी अच्छा कर दिया है। ऐसा हज सहाबा कराम नहीं फरमाते थे, ऐसा उम्रा भी सहाबा कराम नहीं किया करते थे जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे जलसे भी नहीं थे, कुरान मजीद जैसे हमारे हाथों में है ऐसे नहीं था उनके पास। लेकिन हम लोगों ने इसको अच्छा कर दिया और ज्यादा उस पर मेहनत की, चूंकि हमें ज्यादा जरूरत है, उनको तो जरूरत नहीं थी, वो तो हिफ्ज से भी कुरान मजीद पढ़ रहे थे और नमाजें पढ़ते थे। तो बहरहाल हर एक को हिस्सा मिल रहा है, जिस नाम से भी कर रहा है अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा जी, ये तो सारे पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मोहम्मदी और उनके विलादत बा सआदत के तस्करे चल रहे हैं, और हर एक जो है वहाँ पे अपने शान में नसर में भी उलमाए कराम खिताब कर रहे हैं, और आशिकान रसूल नातों की शक्ल में भी अशार की शक्ल में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आपकी विलादत बा सआदत के जरिए अल्लाह ताला ने जो इंसानियत पर एहसानात फरमाए हैं, आशिकान मुस्तफ़ा सारा साल यही नगमे गाते रहते हैं सारा साल। फिर रबीउल अव्वल में ज़्यादा जो है ना इसका जोश चढ़ता है और फरजांगी की हद तक चला जाता है, अकल को साइड पे कर देते हैं उलमाए कराम और मोहब्बत के तस्करे शुरू कर देते हैं, बस इश्क और मोहब्बत की बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारा भी इसमें हिस्सा रखा, अल्लाह कबूल फरमाए। वो अपने महबूब के विलादत उज़्मा के हसीन तस्करों से अपने क़ुलूब और अज़हान मुनव्वर करते हैं, और आपकी मोहब्बत का पैगाम आम करने के लिए महाफ़िल मीलाद, महाफ़िल सीरत, महाफ़िल ख़त्म नबूवत का खुसूसी एहतमाम करते हैं। इन महाफिल में मुहिब्बान रसूल कशां कशां चले आते हैं। ये बड़ा ईमान अफरोज़ समा होता है। इस मौके पर कोई हुजूर के जुल्फ़ और रुखसार की बात करता है, तो कोई आपके दीदार फ़रहत आसार की बात करता है, कोई गुंबद खजरा का हसीन मंजर बयान करता है, तो कोई रोज़ा रसूल के सुनहरी जालियों के बाद तस्करा करता है और दिल को खुश करता है। कोई शहर मदीना की गली कोचों का तस्करा करता है, तो कोई इस शहर दिल नवाज की रोशनियों और रौनकों की बात करता है, वहाँ की लंगरों की बात करता है, वहाँ के लोगों की खुश जो खुश 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 रुखी है, और उनका जो अंदाज तखातुब होता है मदीने वालों का, और उनकी सखावत के तस्करे लोग करते होते हैं। कोई सैयदा आमिना के घर का तस्करा करता है, कोई सैयदा हलीमा के गाँव का तस्करा करता है और रसूलुल्लाह के बचपन के तस्करे बयान किए जाते हैं। कोई लड़कपन की बात करता है, कोई 40 साल की उम्र में जब आप जवानी की हालत में आपके वहाँ के तस्करे होते हैं, कोई अखलाक की बात करता है, कोई मुजज़ात की बात करता है, कोई जो है आपके बरक़ात की बात करता है। बस ये तज़किरे हैं जो इस महीने में हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, और इससे ये तराने, ये नग़मे, ये तराने, ये नातें, ये मिदहतें, ये सुनकर अहले ईमान के दिल, उनके अंदर जो मौजूद इश्क़ रसूल है, हर उम्मती के दिल में इश्क़ रसूल है, उसको जगाने की कोशिश की जाती है। अल्लाह ताला हमारे दिलों में इश्क़ रसूल की शम्मा बुलंद फरमाए। वो क्या फरमाया हज़रत अल्लामा ने कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। अब हम पस्ती में है ना, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इश्क, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कोशिश करते हैं कि उजाला हो, उजाला तो वो रोशनियां वहीं से आती हैं। हमने क्या सीरत रसूल पे रोशनी डाली है, कहते हैं सीरत रसूल पे जरा रोशनी डालें। वो हम तो रोशनी लेने वालों में से हैं, हम तो लंगर लेने वालों में से हैं, फैज लेने वालों में से हैं, हम क्या रोशनी डालेंगे? वहां से रोशनी पाई जाती है, मांगी जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी भी ये हाजिरी कबूल हो उनकी बारगाह में। सबसे पहले मैं आपको मीलाद नामा पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है? उसके बाद फिर कुछ बातें आपसे और ज़रूरी बातें करनी है। अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी रहे और उस महफिल तक और हम ये बातें कर पाएँ, और ये हमारा तोशा आखिरत बने, दुनिया भी हमारी अच्छी हो इससे, इसी जिक्र से, और आखिरत भी हमारी अच्छी हो। आपको मैं कुछ बातें जो है वो बुनियादी बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप तालिब इल्म भी हैं। सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप आशिकान रसूल हैं या उम्मती हैं, आप तालिब इल्म भी हैं। तो मैं बतौर तालिब इल्म भी आपको देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए। उस हवाले से मैं मीलाद नामा को बहुत आसान पैराए में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सिर्फ समाअतें जो है वो मुझे इनायत फरमाएं, बस अपनी समाअतें वक्त इनायत फरमाएं आप लोग। सवाल है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी कौन है, और उनके नाम और नस्ब के बारे में बताइए। देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। आपका मुबारक नाम मोहम्मद है। आप
کہ نسب شریف کی حضرت عدنان تک وہ متفق ہے، اس پہ سارے لوگ متفق ہیں حضرت عدنان تک. اس کے بعد جو حضرت اسماعیل تک ہے اس میں جو ہے تھوڑی جو ہے وہ اختلاف اس میں پایا جاتا ہے، اور رسول پاک نے خود فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے، خود فرمایا، حدیث شریف میں فرمایا. تو عدنان تک ہی آپ بیان کیا کرتے تھے، حضرت عدنان تک. یہ سارے بزرگ لوگ تھے. تو میں بھی کچھ نام جو ہے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا. آپ کا نسب مبارک میلاد نامے کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. آپ کا اسم گرامی ہے محمد مصطفیٰ، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، مصطفیٰ اختیار کر لیا ہے. آپ کے والد کا نام ہے عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہے آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب ہے. ان کے والد کا نام ہاشم ہے، اور ہاشم کے والد کا نام عبد مناف ہے. ان کے والد کا نام قصی تھا، اور ان کے والد کا نام کلاب. ان کے والد کا نام مرہ. ان کے والد کا نام حضرت کعب. ان کے والد کا نام حضرت لؤی. ان کے والد کا نام حضرت غالب. ان کے والد کا نام حضرت فہر. ان کے والد کا نام مالک. ان کے والد کا نام نضر. ان کے والد کا نام کنانہ. اور ان کے والد کا نام خزیمہ. خزیمہ کے والد کا نام حضرت مدرکہ. اور ان کے والد کا نام حضرت الیاس. حضرت الیاس کے والد کا نام مدر. اور مدر کے والد کا نام حضرت نزار. اور ان کے والد کا نام معد. اور معد کے والد کا نام حضرت عدنان ہے. رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے والدین میں سے کسی نے بھی بدکاری نہیں کی ہے. میرا نور آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے جب چلا تو وہ مبارک پشتوں میں چلتا رہا ہے، کوئی بھی بدکار نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا ان میں سے. اور جن پاک بطنوں میں منتقل ہوا میری مائیں، وہ سب کے سب نکاح سے آئی تھی میرے والدین کے نکاح میں، کسی نے بھی بدکاری نہیں کی ہے. تو یہ سارے بزرگ ترین لوگ ہیں، اور ان کے اندر نور محمدی اللہ پاک نے وہ رکھا ہوا تھا، اور وہ منتقل ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کے واسطے سے آپ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش ہوئی ہے. بخاری شریف کے مطابق حضرت عدنان تک 21 واسطے ہیں. یہ اتفاق، سب کا اتفاق ہے اس پہ، 21 واسطے، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اس کے بعد رسول پاک نے فرمایا کہ اس میں پھر گڑبڑ ہے اس کے آگے، اس سے آگے. لیکن اس کے بعد حضرت اسماعیل تک جو واسطے ہیں اس کے متعلق 4-5 قول ہیں. ایک میں تو ہے کہ 7 بھی ہیں، وہ 9 بھی ہیں، 15 ہے، کسی نے 40 کہا، ٹھیک ہے جی. تو 40 ویسے زیادہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ عدنان سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک 40 والدین اور بھی ہیں. لیکن رسول اللہ یہاں تک بیان کرتے تھے تو ہم بھی سعادت ہم نے بھی حاصل کی ہے. آپ کا تعلق عرب کے مشہور اور معزز خاندان قریش سے تھا. بچوں کی طرح بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے، تاکہ سمجھے بات کو. آپ قریش کے خاندان سے تھے. قریش آپ کے ایک والدین میں سے ایک کا نام تھا، آبا و اجداد میں سے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانوں کو چنا. اسماعیل علیہ السلام کو جب چنا ہے نا، وہ تو پیغمبر ہے، عظیم پیغمبر تھے نا. ان کی اولاد میں سے جب دیکھا نا کہ کون اس قابل ہے، اس لائق ہے، کون نور محمدی کو میں نے منتقل کرنا ہے، جس کو کون صاف ستھرا ہے، کون خوبصورت ہے، تو وہ کنانہ کو چنا. کنانہ کو، اللہ. اور حضرت کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور حضرت قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے پھر مجھ کو چنا. یہ صحیح شریف حدیث، میں حدیث شریف سنائی آپ کو. حدیث یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں نے بتائی آپ کو، صحیح حدیث شریف ہے. مشہور قول کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت وہ اس سال ہوئی جب ابرہہ نے ہاتھیوں سمیت مکہ پہ حملہ کیا تھا. اس کو عام الفیل کہتے ہیں. اس سال کے 12 ربیع الاول کو بروز پیر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اگر آپ انگریزی مہینہ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی ہے. یہ قول مشہور قول ہے جس پہ میرا بھی ایمان ہے اور میں مناتا ہوں. میں انگریزی بھی مناتا ہوں اور میں جو ہجری ہے وہ بھی مناتا ہوں. یہ جو اپریل کا مہینہ ہے یہ میری پیدائش کا بھی ہے، 14 اپریل.
मेरी सालगिरह भी होती है, मेरी बेगम की भी है जो है, वो भी 24 अप्रैल को है, उनकी विलादत भी मेरी बेगम की। तो हम दोनों ने, और मेरे भाई की भी 22 को है। तो हमने तीनों ने ये फैसला किया, बल्कि मैंने ही उनको कन्विंस किया इस बात पे कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब विलादत मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं, और हम 20 को जो है वो एहतमाम करते हैं इसका मिलाद शरीफ का। तो वो भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अच्छा जी, इसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक जब हुई, उस लम्हे कुछ वाकयात जो है वो रूनुमा हुए। आपको मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ। दुनिया भर के बुत वो मुंह के बल गिर पड़े, ये एक आपका मौजजा है, ठीक है। इसको वैसे मौजजा नहीं कहते, इसको कहते हैं इरहास। इरहास टेक्निकली इसका नाम है इरहास, यानी वो मौजजे जो नबूवत के ऐलान करने से पहले रूनुमा हुए थे। ये खुशियां थी जो अल्लाह पाक ने दुनिया को दी हैं, ठीक है। आप सुने कि अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह का मीलाद कैसे मनाया। एक तो यह है कि तमाम बुत दुनिया भर में वो सब औंधे गिर गए, मुंह ऐसे मुंह के बल गिर पड़े। एक बात तो ये हुई। फारस के मजूसी यानी जो आग की पूजा करने वाले थे, 1000 से उन्होंने एक आग भड़काई हुई थी, 1000 साल से उसको बुझने नहीं दिया करते थे, वो बुझ गई एकदम से। किसरा जो कि ईरान का बादशाह था और ईरान का एक रोब दबदबा था पूरी दुनिया पे, सुपर पावर, उसके महल पर जलजला तारी हो गया और उसमें शिगाफ पड़ गया। चौथी बात, हजरत ये जो दरियाए सावा, वो सा क्या हो गया, खुश्क हो गया दरियाए सावा। वालिदा माजिदा हजरत आमिना के जिस्म अतहर से निकलने वाले नूर ने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया आपकी खातिर। ये सारी जो रोशनियां थी, ये सब रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी में है। और अभी आप मजीद सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे प्यारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला है और आपकी वालिदा माजिदा का नाम है आमिना। हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे लाडले बेटे थे। आपकी पेशानी में नूर मोहम्मदी पूरी शान शौकत के साथ चमकता था। आप जमाल सूरत व कमाल सीरत के आईनादार थे। आप पाकदामन थे, पारसा थे, नेक आदमी थे। आपकी वालिदा का नाम है फातिमा बिनते अम्र। ये यानी आपकी दादी का नाम हो गया फातिमा, दादी का नाम है फातिमा, याद रखिए, फातिमा, दादी का नाम फातिमा है। अल्लाह अकबर। फातिमा बहुत सारी फातिमाएं, 5 फातिमाएं और भी शायद होंगी, 5 मुझे वैसे पता है। तो एक तो दादी का नाम भी फातिमा है, ठीक है, ये नाम भी याद रखें, बहुत प्यारा नाम है। जब रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का नाम फातिमा चुना है तो इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को भी, कि इससे प्यारा नाम कोई हो सकता है। बस सबसे मुख्तार, सबसे खूबसूरत, सबसे चुना हुआ नाम लड़की के लिए वो फातिमा है। अगर आपके खानदान में फातिमा नाम है तो आप अपने किसी नाम के साथ फातिमा को जोड़ दें। नूर फातिमा, ऐन फातिमा, कुर्रतुल ऐन फातिमा, फातिमा को जोड़ के रखा करें। तो आपकी दादी का नाम भी फातिमा है। आपकी वालिदा माजिदा आमिना के वालिद का नाम था वहब, उनके वालिद का नाम था अब्द मनाफ, और वालिदा का नाम था बर्रा। वाह क्या बात है, बर्रा। आप निहायत पारसा थी, परहेजगार खातून थी, इज्जत और वजाहत वाली खातून थी, साहिब ईमान खातून थी। आप कुरैश की औरतों में हसब, नसब और फजीलत में सबसे मुमताज थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न और जमाल के साथ साथ हसब और नसब और शराफत और पाकदामनी में भी सबसे नुमाया हो। खुदा की शान के ये तमाम खूबियां हजरत आमिना बिनते वहब में मौजूद थी। चुनांचे 24 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का और बीबी आमिना से उनका निकाह हुआ। ये 24 साल का तस्करा आता है, लेकिन अभी भी उनकी उनकी ज़ियारत हुई है। आपको पता है कि हजरत अब्दुल्ला के मज़ार मुबारक को अभी खोला गया 70s में, और जिन लोगों ने देखा उनमें से हमारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं जिन्होंने ज़ियारत की हजरत अब्दुल्ला की। और पता है क्या हुआ, जब जिन्होंने ज़ियारत की ना, वो लाहौर में मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने वो खिताब कर रहे थे, किसी जगह पे बुलाया हुआ था उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने हजरत अब्दुल्ला के माथे को चूमा, वो मजदूरों में शामिल थे। मैंने फिर उनसे गुजारिश की, मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में शायद था या सेकंड ईयर में था, मैंने से कहा मैं आपके माथे को बोसा देना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उनके माथे को बोसा दिया। वो मुझे याद है अभी तक, वो मोहब्बत थी उनके साथ। सुभान अल्लाह। तो वो जवान थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जवान थे। 18 साल भी किताबों में आता है, 20 साल भी आता है, और यहाँ 24 लिखा हुआ है सीरत मुस्तफ़ा में, तो ये भी ठीक है।
जवान थे, बिल्कुल जवान। अच्छा जी, मक्का के मुअज़्ज़ज़ लोगों का रिवाज ये था कि वो अपने बच्चों को सहरा नशीन कबीलों के पास बचपन गुजारने के लिए भेजते थे। इसकी वजह ये थी कि देहात के खालिस ग़िज़ाएं खाकर बच्चों के आज़ा मजबूत होते थे और उनकी फसीह और बलीग अरबी सीख कर वो भी इसी तरह फसाहत और बलागत से कलाम करने वाले बन जाते थे। इसी वजह से अल्लाह के आखिरी नबी को हज़रत हलीमा सादिया खुशनसीबा उनके सुपर्द किया गया। उनका ताल्लुक कबीले बनु साद से था। बनु साद, अल्लाह खुशनसीबों के का घराना। बनु साद का मतलब ही ये निकलता है। बनु साद का मतलब अरबी में क्या है पता है? खुशनसीबों का घराना। कितनी खुशनसीब थी यार कि सारा बचपन सैयदा हलीमा के साथ गुजरा है। हलीमा सादिया, खुशनसीब खातून। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको उनकी खिदमत का मौका अता फरमाए, उनकी ज़ियारत दुनिया में भी हमें अता करे और आखिरत में भी अता करे। क्या खुशनसीब खातून थी। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा अपने कबीले की ख़वातीन के साथ मक्का में बच्चे को रज़ात पर लेने के लिए आई थी और हलीमा की किस्मत का सितारा अपनी उरूज पर था कि उन्हें 2 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने और उसके बाद उनकी परवरिश करने की भी आपको सआदत हासिल हुई है। अल्लाह अकबर। हमारे प्यारे नबी अपनी वालिदा हज़रत बीबी आमिना के शिक में अतहर में थे और हमल शरीफ को 2 महीने या 3 महीने गुजरे थे कि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला सफ़र तिजारत से वापस लौटते हुए मदीने में अपने वालिद के ननियाल बनु अदी बिन नज्जार में 1 माह बीमार रहकर 25 बरस की उम्र में वफात पा गए और वहीं दार नाबिगा में मदफून हुए। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना मुनव्वरा में रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए गई और अपने शोहर की कब्र की जियारत के लिए तशरीफ ले गई। खवातीन को ऐसा होना चाहिए। अल्लाह। तो वो अपने शोहर की कब्र की जियारत के लिए गई। इस सफर में हजरत उम्मे ऐमन भी आपके साथ थी, जो आपकी खादिमा थी। वो भी आपके साथ थी। वहां से वापसी पर अबवा के मकाम पर एक गांव था और वहां पर जो है वो सैयदा आमिना का इंतकाल हो गया और आपकी तदफीन भी उधर ही जो है वो अमल में लाई गई। अल्लाह अकबर। बस मैं सिर्फ इतना मुख्तसरन आपको बताना चाह रहा था यहाँ से। अब मैं ज़रा तफसील के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ ये मीलाद नामा, और उसके बाद फिर आपको मैं कुछ मज़ीद बातें करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जो कि वो मुख्तसर जो है ना वो कुछ सवालात हैं, कुछ एतराज़ात हैं, कुछ शकूक हैं बेचारे, कुछ ऐसे हैं कि उनको क्लियर नहीं है कोई चीज़ें, तो वो इंशाल्लाह उसका तज़किरा करना चाहूँगा। लेकिन मैं उससे पहले मीलाद नामा पढ़ना चाहूँगा बरकत के लिए, ठीक है? ये जरा सुनिएगा, तफसील के साथ है ताकि आपको एक दफा ये सारे वाकयात वो आपको समझ आ जाए, तो फिर उसके बाद पूरी जिंदगी आपको ये चीजें आपके जहन नशीन रहेगी और दिल में ये बात अपने ना संभाल के रखा करें, दिल के किसी गोशे में, क्योंकि ये हमारे रसूल के तस्करे हैं और उनकी सीरत पाक के तस्करे हैं। बात शुरू होती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब से। यहां से मैं शुरू करना चाहूंगा, ठीक है? हजरत, चूंकि ये अब मैं चूंकि जाहिरी जिंदगी को बयान करना चाह रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं यहां से शुरू करना चाह रहा हूं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, उनका असली नाम था शैबा, ठीक है, ये नाम याद रखिए। वो बहुत नेक आदमी थे, नेक नफ्स और आबिद जाहिद आदमी थे। गार हिरा में वो अपने साथ खाना लेकर जाया करते थे, पानी लेके जाया करते थे और लगातार अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। आपको पता है ना, गार हिरा जो है सिर्फ रसूलुल्लाह की गोशे तन्हाई, उनका खलवत खाना नहीं है, बल्कि ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी खलवत खाना है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यहाँ बैठ के सामने खाना काबा को देखा करते थे, इबादत किया करते थे। तो ये गार हिरा की और बहुत सारी बरकत हैं। तो आप भी ऐसे ही किया करते थे। रमजान शरीफ के महीने में अक्सर गार हिरा में एतिकाफ किया करते थे अब्दुल मुत्तलिब, और खुदा अज़्ज़ व जल के ध्यान में गोशा नशीन रहा करते थे। रसूलुल्लाह का नूर नबूवत उनकी पेशानी में चमकता था और उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती थी। अहले अरब खुसूसन कुरैश को उनसे बड़ी अकीदत थी। आपको बड़ा बनाया था ना, आपको पता है कि वो अपने खानदान के सरदार थे। वो आपसे असल में आपकी बरकत का नुजूल होता था, हर चीज में बरकत होती थी। आप जिस काम में हाथ डालते थे वो बरकत बरकत वाला था। ये जमजम भी आपके हाथों से निकला है, इसी वजह से कि आपके अंदर नूर मोहम्मदी था, आपकी पुश्त मुबारक में। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, रसूलुल्लाह का नूर नबूवत
उनकी पेशानी में चमकता था, बदन से खुशबू आती थी। अहले अरब आपको सरदार मानते थे, बड़ी अकीदत रखते थे आपसे। मक्का वालों पर जब कोई मुसीबत आती या कहत पड़ जाता तो लोग अब्दुल मुत्तलिब को साथ लेकर पहाड़ पे चढ़ जाते और बारगाह खुदाबंदी में उनको वसीला बनाकर दुआ मांगते थे और दुआ मकबूल हो जाती थी। और यही रहा फिर उनके खानदान में, ऐसे ही रहा। बुखारी शरीफ की भी हदीस है कि रसूल पाक को जो है उनको भी वसीला बनाया गया। आपके हजरत अब्बास को भी उमर फारूक फरमाते हैं कि हम फिर हजरत अब्बास को वसीला बनाया करते थे। यानी आपके खानदान में ये रहा, चूंकि आपके खानदान में बरकतें थी तो आपके वसीले से दुआएं मांगी जाती थी। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ये कोई ऐसे आम हदीसें नहीं बयान कर रहा, सही हदीसें बयान कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये लड़कियों को जिंदा दरगोर करने वालों के खिलाफ बड़ी सख्ती करते थे और उनको रोकते थे, चोर का हाथ काटते थे, अपने दस्तरखान से परिंदों को भी खिलाया करते थे। इसलिए उनका एक लकब था मुतइम तैर, परिंदों को खिलाने वाला। अब्दुल मुत्तलिब शराब और जना को हराम जानते थे, अकीदे के लिहाज से मुवहिद थे, यानी एक अल्लाह को मानते थे। जमजम शरीफ का कुआं जो बिल्कुल खत्म हो गया था, आप ही ने उसको नए सिरे से खुदवा कर दुरुस्त किया। ये जो आज हम जमजम पी रहे हैं ना, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बरकत है। वो लोग जो बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं कि उनके वालिदैन, रसूलुल्लाह के वालिदैन तो काफिर थे, मुशरिक थे, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी अल्लाह पाक अपनी किसी मुशरिक से ये काम करवाएगा। अल्लाह अकबर, तौबा या रब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बरकत से आज भी हम जमजम पी रहे हैं। वो सारा चुप गया था, अल्लाह पाक ने उनको ख्वाब में दिखाया कि ये जगह है, यहाँ से निकालो, ये पानी जमजम यहाँ पर है। तो जमजम निकाला, लोगों ने आब जमजम से सैराब और जन सराब हुए। आप भी काबा के मुतवल्ली और सजादा नशीन रहे। असहाबे फील का वाकया आप ही वक़्त में पेश आया। आपको पता है असहाबे फील जब वो वाकया पेश आया तो आप खाना काबा के गिलाफ से लिपट गए थे और अल्लाह आपने दुआ की कि या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे। आपकी बद्दुआ से वो तबाह बर्बाद हुए हैं। आपको पता है ना वो वाकया, तो पता है सब आपका, कि वो जब गए उनकी फौज का मुआयना करने के लिए तो कहा कि मुझे अपने ऊंट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा है, हम तो समझ रहे थे आप मक्का वालों के सरदार हैं, तो आप आएंगे और हमसे मिन्नतें करेंगे कि खाना काबा पे हमला ना करो, लेकिन आप तो आ गए अपने ऊंट लेने के लिए। तो आपने फरमाया कि ये ऊंट मेरे हैं और खाना काबा अल्लाह का है, अल्लाह जाने और तुम जानो। तो उसके बाद फिर आप जब आपने लश्कर का मुआयना किया और वापस आए तो आप खाना काबा के खिलाफ से निपट गए और आपने दुआ की कि या अल्लाह इन जालिमों को बर्बाद कर दे, ये तुम्हारे घर को मिटाने आ रहे हैं। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ से या उनकी बद्दुआ से उन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया था। यह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बरक़ात है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये जो असहाब कहफ का, असहाब फील का जो वाकया पेश आया है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन पहले का वाकया है। 55 दिन पहले का वाकया है, ठीक है, 2 महीने पहले का वाकया है। इसीलिए तो आपको जब भी हम तारीख गिनते हैं तो वो हम इसी चीज को गिनते हैं कि आप जो है वो आमुल फील को पैदा हुए हैं। अब आते हैं हजरत अब्दुल्ला की तरफ। ये हमारे हुजूर रहमत आलम के वालिद माजिद हैं अब्दुल्ला। ये अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में सबसे ज्यादा बाप के लाडले और प्यारे थे। चूंकि उनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी अपनी पूरी शान शौकत के साथ जलवागर था, इसीलिए हुस्न खूबी के पैकर थे, जमाल जमाल सूरत और कमाल सीरत के आईनादार थे, इफ़्फ़त और पारसाई में यकता थे। और आप सबसे अच्छे थे, सबसे नेक थे, खूबसूरत भी थे। कबीले कुरैश की तमाम हसीन औरतें उनके हुस्न जमाल पर फरेफ्ता थी और उनसे शादी करने की खासगार रहती थी। मगर अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न जमाल के साथ साथ हसब और नसब की शराफत भी वाली हो और इफ़्फ़त और पारसाई वाली भी हो। बस अजीब इत्तेफाक है कि एक दिन अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में तशरीफ ले गए। मुल्क शाम के यहूदी चंद अलामतों से पहचान गए कि नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद माजिद यही है। चुनांचे उन यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्ला को बारहा कत्ल करने की कोशिश की। इस मरतबा भी यहूदियों की एक बड़ी जमात मुसल्ला होकर इस नीयत से जंगल में गई कि अब्दुल्ला को तन्हाई में धोखा से कत्ल कर दिया जाए। मगर अल्लाह ताला ने इस मरतबा भी अपने फजल करम से बचाया। और ये तवील वाक़या है। और बस ये आपने ज़हन में रखना है कि आपका नूर मोहम्मदी जो था वो आपकी पेशानी में ही चमकता था। जब आपकी शादी हुई हजरत आमिना, सैयदा आमिना बिनते वहब से, तो उस वक़्त आपकी उम्र 24 साल जो है वो लिखी गई है, 24 साल। जब निकाह हुआ, नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत बीबी आमिना के शिक में अतहर में जलवागर हो गया। आपको पता है, अल्लाह अकबर। ये देखें कि ये जो नूर मोहम्मदी जो मुंतकिल हुआ अब्दुल्ला से सईदा आमिना को,
یہ رجب کا مہینہ ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے، میں جو پڑھا ہے وہ اس میں جو ہے رجب کا مہینہ جو ہے وہ پہلا ہفتہ ہے اس کا، اور پہلے جمعے کی شب ہے جب آپ کا نور محمدی حضرت سیدہ آمنہ کو منتقل ہوا اور شکم مادر میں آپ نے قرار کو پکڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے، اسی سے رجب سے ہم شمار کرتے ہیں تو 9 مہینے بنتے ہیں ربیع الاول کے۔ حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے یہ حج کا مہینہ تھا، حج کا مہینہ تھا اور ایام تشریق کا زمانہ تھا جب یہ نور منتقل ہوا ہے۔ اب ان کا بھی یہ انہوں نے اس کو راجح قرار دیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے اقوال ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ رجب کا مہینہ تھا، مبارک مہینہ تھا، اور پھر 9 مہینے آپ نے گزارے۔ لیکن جب 2 مہینے پورے ہوئے نا تو حضرت عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے کھجورے لینے کے لیے مدینہ بھیجا، یا تجارت کے لیے آپ کو شام بھیج دیا تھا، لیکن آپ مدینہ واپس آئے اور مدینہ میں آپ بیمار ہو گئے، 1 مہینہ آپ بیمار رہے، اور پھر 25 سال کی عمر میں آپ کی وفات دار نابغہ میں ہوئی، اور ادھر ہی آپ کا ان کی تدفین ہوئی ہے حضرت عبداللہ کی۔ قافلے والے پھر واپس آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک مرثیہ بھی کہا۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا، نبی ابھی اس نے دنیا میں آنا ہے، وہ پہلے سے یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی اور حافظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے وراثت میں ایک خادمہ رہ گئی، ان کا نام تھا برکہ، ان کا نام یاد رکھیے، برکت بی بی، اگر میں اردو میں کہوں نا تو برکت بی بی رہ گئی، ایک خادمہ تھی، ان کو کہتے تھے ام ایمن، ام ایمن۔ رسول اللہ کو بچپن میں ام ایمن نے پالا ہے، ام ایمن نے بہت ساتھ دیا اور ساری زندگی ساتھ رہے، ساری زندگی۔ ام ایمن جو تھی یہ ابھی چھوٹی تھی، لڑکی تھی، جوان تھی، اور ام ایمن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میری ماں کے بعد، آمنہ کے بعد میری ماں ام ایمن ہے، ام ایمن۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ماؤں کے بارے میں بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے الگ سے۔ میں جو پہلی کتاب لکھ رہا ہوں اس حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، وہ رسول اللہ کی والداؤں پہ لکھنا چاہتا ہوں، ان کی جتنی بھی والدات ہیں وہ سب پہ لکھنا چاہتا ہوں، ان کے نام انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے آباء و اجداد کی جتنی بھی خواتین گزری ہیں ان کے نام لکھنا چاہ رہا ہوں میں انشاءاللہ۔ دعا کریں میرے لیے کہ یہ کتاب مکمل ہو جائے۔ اچھا جی، اسی طرح کیا ہوا کہ ام ایمن بہت خیال رکھتی تھی آپ کا، تو وراثت میں ایک تو یہ خادمہ رہ گئی، کچھ اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھی جو کہ رہ گئی تھی، بس یہی کل ترکہ تھا ان کا جو کہ رہ گیا تھا، اور ان کی والدہ نے وہ ترکہ لے کے حضرت زبیر کو دے دیا تھا، رسول اللہ کے یہ چچا ہیں، اور ان کو دے دیا تھا، اور وہ کاروبار میں لگایا، اور پھر یہ شام جایا کرتے تھے اور یمن جایا کرتے تھے، بحرین بھی گئے ہیں آپ تجارت کی غرض سے۔ کبھی ہم پڑھیں گے نا رسول اللہ کا معاشی جو ہے نظام اور آپ کے سفر کے بارے میں، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ نے شام بھی گئے تھے، سفر کیا، اس طرح یمن بھی سفر کیا، آپ بحرین کا سفر بھی آپ نے کیا، وہ پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا موقف ہے، ان کے ایمان کے بارے میں، اس پہ حضرت امام سیوطی، جلال الدین سیوطی نے بہت پیارا لکھا ہے اور بہت سارے دلائل کو جمع کیا ہے، اور اس کے آخری بات جو انہوں نے فرمائی ہے وہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن تھے، مومن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم تک سب کے سب مومن تھے، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں انہیں 2-3 طریقے اپنائے ہیں، 2-3 طریقے سے آپ نے کہا کہ وہ جو لوگ تھے وہ مومن تھے، میں تینوں آپ کو بتا دیتا ہوں، سنیں ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ مومن تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تمام حضرات حضور کے علاوہ اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں، یعنی ایک دو پیغمبروں کے درمیان کی جگہ، ان لوگوں کی تک حضور کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں تھی، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ نے اس کی تصدیق بھی کی، اور یہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے، آپ سنیں کہ وہ جو ہے نا وہ حدیث ایسی ہے کہ وہ حسن اور صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، سیدہ عائشہ نے بھی فرمایا ہے اس بارے میں، لیکن میں یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے، ہم اس کو الگ سے بھی ذکر کریں گے۔ بہرحال ہمارا تو یہی ہے
کہ ہمارا یہی ایمان ہے جو کہ امام قرطبی کا ہے. امام قرطبی کی کتاب ہے تذکرہ. تو ایک تو کتاب ہے ان کی تذکرہ، اور اس کو تفسیر روح البیان نے بھی بیان کیا ہے. میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں برکت کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کے گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگ گئے. حضور علیہ السلام کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گئی. پھر حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے. میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے؟ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنے سے اترے تھے اور واپس لوٹے ہیں تو شاداں اور فرحاں ہیں، مسکراہٹ ہے چہرے مبارک پہ. تو حضور نے فرمایا میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لے آئی ہیں. اندازہ کریں آپ، یہ حدیث شریف میں نے کہا امام قرطبی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اور تفسیر روح البیان میں بھی ہے، اور بھی کتابوں نے لکھا ہے اس کو، لیکن میں آپ کو صرف امام سیوطی نے اس پہ سب سے بہترین لکھا ہے. اگر کسی نے پڑھنا ہو تو امام سیوطی کو اس پہ ضرور پڑھیں. اچھا خیر، میں اس سے آگے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم لوگ میلاد شریف کی طرف آئیں، اور میں آپ کو ذرا کچھ بتانا چاہتا ہوں. جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روح پوشی ہوتی ہے، صبح صادق کی سفیدی آتی ہے، شفق کی سرخی سورج کے نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آیا، یعنی ولادت مصطفیٰ کا زمانہ قریب آیا، تو اطراف عالم میں بہت سے عجیب عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامات ظاہر ہونے لگ گئی. تو سارے کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہی تھی کہ اب رسالت کے آفتاب اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے. چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ہو، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا ہو، برسوں کی خوشحالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا ہو، بتوں کا منہ کے بل گر جانا ہو، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا ہو، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ستونوں کا اور ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور علیہ السلام کی والدہ کے بدن سے نور کا پھوٹنا جس سے کہ بسرا کے محل سارے روشن ہو گئے. یہ سب واقعات اس سلسلے کی کڑیاں ہیں. یہ رسول اللہ کی آمد کی برکات تھی جو حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات کی شکل میں تمام کائنات میں خوشخبریاں لے کر آئی تھی. یہ ساری برکات تھی، اور بھی بہت ساری برکات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اعلان نبوت، یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں نا، اس کو ارہاس بولتے ہیں، ارہاس. اور اعلان نبوت کے بعد جو آتے ہیں اس کو معجزہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خلاف عادت باتیں ہوتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اس کو دیکھ کے کہے یہ تو عام سی بات ہے. عام باتیں نہیں ہوتی، یہ خاص باتیں ہوتی ہیں. ابو نعیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دلائل النبوہ میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جس رات رسول اللہ کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت سے آمنہ کو منتقل ہوا. ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر سارے احباب یاد رکھیے، یہ میں ذرا خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک ہے وہ منتقل ہوا سیدہ آمنہ کو، اور آپ کے بطن مبارک میں آپ نے 9 مہینے گزارے. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، سب کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ، جس کو قاضی ایاز نے شفا شریف میں بھی لکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمام امت کا اس پہ اجماع ہے کہ جو مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، روضہ پاک میں، ریاض الجنت میں، وہ مٹی جو ہے وہ زمین و آسمان سے افضل ہے، بلکہ لوح و قلم سے افضل ہے، بلکہ عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ ساری مخلوقات ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہے اور ان سب سے پاک ہے، ان چیزوں سے ان کی محتاجی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن وہ مٹی جو رسول اللہ کے جسم کو مس کر رہی ہے وہ افضل ہے ان سب سے.
ٹھیک ہے، اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو بطن مبارک میں رسول اللہ نے 9 مہینے گزارے ہیں، جس بطن مبارک میں، جس شکم مبارک میں آپ کی ہڈیاں بنی ہیں، آپ کا گوشت بنا ہے، آپ کی نسیں بنی ہیں، آپ کا سارا جسم بنا ہے، جہاں رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا، آپ کا رزق رکھا، وہ جس شکم مادر کبھی بھی پلید نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کسی مشرکہ عورت کا نہیں ہو سکتا، کبھی کسی بدکارہ یا کسی زانیہ کا شکم مبارک نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ شکم مبارک جو ہے، یہ بطن مبارک ایک مومنہ کا ہے، جہاں پر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، 9 مہینے آرام فرمایا آپ نے۔ تو ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شکم مادر کسی کافرہ کا نہیں بلکہ مومنہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہی شان عطا فرمائی ہے جو اس مٹی کو فرمائی ہے، بلکہ اس مٹی سے اس شکم مادر کی شان اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس خاتون کی جس کو مادر رسول کا شرف حاصل ہوا ہے، جو رسول اللہ کی والدہ ہیں، ان کو جو شرف حاصل ہوا ہے وہ تمام عورتوں سے افضل ہیں، تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ یہ بات آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو کیا ہوا، جب نور منتقل ہوا تو روئے زمین کے تمام چوپایوں، خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو خوشخبری دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ تو امام زرقانی نے مواہب میں لکھا ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے نا کہ جتنے نجومی تھے، نجومی وہ شاید کسرا کے پاس تھے، یعنی کہ ایران میں تھے، وہ چونکہ بہت اعلیٰ لوگ تھے نا، سمجھدار لوگ تھے، وہ نجوم کو دیکھا کرتے تھے، تو آسمان میں ستاروں اور سیاروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی ہے، اور وہ نجومیت دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ وہ تو آنے والا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے۔ تو نہ صرف سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، انسانوں میں خوشیاں تقسیم ہو رہی ہیں، بلکہ آسمان پر ستارے بھی خوش ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو نجومی نے اس غیر معمولی حرکات کو دیکھا تو وہ سارے مکہ تشریف لانا شروع کر دیا ان سب نے کہ آخری نبی آ رہے ہیں۔ خوش نصیب لوگ تھے، وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور رسول پاک کے شہر مکہ میں وہ سارے لوگ تشریف لے کے آئے۔ کچھ لوگ تو سیدھے سیدھے مدینہ منورہ آ گئے، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کسی کھجوروں والے شہر میں آئیں گے، تو وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، حالانکہ یہ بعد میں ہونا تھا۔ تو وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مکہ پہنچ گئے تھے، خوش نصیب لوگ تھے۔ تو یہ بھی اپنے پاس ذہن میں رکھیے گا۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند سے لکھا ہے کہ حضور پاک کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے فرمایا، جب حضور اقدس پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی، یعنی کہ بدلی کا مطلب ہوتا ہے بادل آئے، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنوں کی آواز آئی، پرندوں کے اب شاید فرشتے ہوں گے، اور انسان کی بولیاں بھی سنانی دیتی تھی مجھے۔ پھر ایک دم رسول اللہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد کو مشرق اور مغرب میں گشت کراؤ، ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم کی صورت، حضرت شیس کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی خلت، دوستی، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسیٰ کی شدت و جلالت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی طاعت، حضرت یوشع کا جہاد کرنا، بہادر ہونا، شجاعت، حضرت داؤد کی آواز، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عصمت، حضرت عیسیٰ کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ فرشتوں کو یہ حکم تھا۔ شاعر نے بڑا خوب فرمایا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بے زاداری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری، کہ حسن یوسف تو اپنی جگہ پہ ہے، عیسیٰ کا دم بھی بڑا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ایک شان تھی کہ ان کے پاس ایک ہاتھ تھا کہ وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ وہ ساری خوبیاں ہیں، لیکن وہ ساری خوبیاں رسول اللہ میں جمع کر دی گئی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔
रसूलुल्लाह की विलादत की तारीख में इख्तिलाफ है, ये ज़हन में रखिएगा, इख्तिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विलादत नहीं हुई, विलादत हुई है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो वो कोई खुदा नहीं है, खुदा से जुदा नहीं है, खुदा नहीं है, लेकिन विलादत हुई है बाकायदा से। और हम चर्चे करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि हमारा पैगंबर पैदा हुआ है, अल्लाह पैदा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह की वालिद भी है, उनकी वालिदा भी है, अल्लाह का न वालिद है न वालिदा है उनकी। और रसूलुल्लाह की औलाद भी है, अल्लाह की औलाद नहीं है। जितना हम मीलाद मनाते जाएंगे, लोगों को ये पता चलता जाएगा कि ये ईसा वाला मामला इनके साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ। ये अपने पैगंबर को खुदा नहीं समझते, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं समझते। सिर्फ वो खुदा नहीं है, खालिक नहीं है, बाकी सारी सिफात, जितनी भी सिफात हैं, जुमला सिफात, वो सब रसूलुल्लाह में पाई जाती हैं। तो आपकी विलादत बासआदत में इख्तिलाफ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा तरजीह है जिस तारीख को, वो है 12 रबीउल अव्वल, और ये 20 अप्रैल 571 ईस्वी बनती है। और ये वो साल है जब हाथियों वालों ने मक्का पे हमला किया था। ये है, ठीक है जी। अब ये ज़हन में रखिएगा, इसीलिए मदारिज नबुव्वा में लिखा गया है कि मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह के घर सारे तशरीफ लाते हैं। अंदाजा करें कि हमारे, ये कहते हैं अभी की बातें हैं, ये शायद इस साल मिला शुरू हुआ है, पिछले साल मिला शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है भाई। क्या किन ख्वाबों में रहते हो? ये तो इमाम सुयूती ने 700 साल पहले किताबें लिखी हैं मिला शरीफ पे, और ये तो वो बता रहे हैं कि असलाफ ने मिला शरीफ ऐसे मनाया। ये मदारिजुन नबुव्वा में फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि काशाना नबूवत पे जहाँ रसूलुल्लाह का मिलाद हुआ था, मक्का मुकर्रमा में, हरम के बिल्कुल साथ है, वहां मुसलमान जमा होकर मिलाद शरीफ मनाया करते थे। जैसे आज मैंने बताया ना कि 20 लाख बंदा इस साल जो है वो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर था रोज़ा रसूल पे। अब यहाँ मनाते हैं, पहले वहां मनाया करते थे। सुबहान अल्लाह ताला, सुबहान अल्लाह। अब क्या हुआ, जब आप पैदा हुए हैं, जब आप रौनक अफरोज हुए हैं, आपको पता है, मैं आप सब खवातीन हमारी यहाँ ज्यादा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी इस महफिल को। यहाँ खवातीन बहुत ज्यादा है मेरे पास, और मैं इन सबकी गवाही देता हूँ कि ये खवातीन हम लोगों से नंबर ले गई हैं, वल्लाह है। पूरा साल मैं इनको देखता रहता हूँ कि हमारे मर्द जो हैं वो इनकी, वो हजरत मरियम जब पैदा हुई तो उनकी वालिदा ने कहा ये तो लड़की पैदा हो गई, और अल्लाह खूब जानता है कि मैंने क्या पैदा किया। तो अब क्या, वो हजरत इब्राहिम ने खुशखबरी दी थी कि एक इनकलाबी बेटा मेरा आने वाला है, पैगंबर। वो तो इंतजार कर रहे थे इनकलाबी पैगंबर का, और वो मरियम पैदा हो गई। तो उनकी वालिदा ने कहा कि या अल्लाह, मैंने तो इसको नजर के तौर पे आपको दे दिया था अल्लाह की राह में कि मैं दे दूंगा, लेकिन ये तो लड़की पैदा हुई है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह खूब जानता है कि उसने क्या जना है, क्या जना है। क्योंकि बाज औरतें जो होती हैं वो मर्दों से नंबर ले जाती हैं, ये मर्दानगी और तरह की होती है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सबसे पहला मोमिन और सबसे पहला मुसलमान वो एक औरत है, सैयदा खदीजतुल कुबरा, जो रसूलुल्लाह पे ईमान ले आई थी। ये खुशकिस्मती और ये शर्फ औरत को हासिल हुआ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में जब तशरीफ लाए हैं, सबसे पहले जिसने देखा वो भी एक औरत थी, और उनका नाम था शिफा बीबी, हजरत उस्मान की वालिदा थी। उन्होंने सबसे पहले देखा है। ये खुशनसीब खातून, आप अंदाजा करें, ये भी औरत के हिस्से में ये खुशखबरी आई है। तो ये सारी औरतें माशाल्लाह ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि पहली मोमिना वो भी औरत, और पहली दफा जियारत करने वाली, अपनी माँ से भी पहले जिसने देखा, उसका नाम शिफा है, बीबी शिफा। उन्होंने अपने हाथों में रसूलुल्लाह को लिया। यह है विलादत बासआदत और मीलाद। जब आप रौनक अफरोज हो गए और उनके हाथों में आ गए, तो उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने देखा कि आपकी नाफ वो पहले से ही बुरीदा है, कटी हुई है नाफ, आपकी नाफ बिल्कुल सही सलामत थी। आपको देखा तो आपका खितना मुबारक भी हो चुका है, पहले से ही खितना हो चुका है, किसी ने भी आपको नहीं देखा। अच्छा, पाकीज़ा बदन, खुशबू आ रही है, और आप बहालत सजदा में थे। मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमीन थी, आपने वालिद माजिद का मकान था, और आप वहां पे पैदा हुए मक्का मुकर्रमा में, हरम शरीफ के बिल्कुल साथ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपके वालिद गरामी का पहले इंतकाल हो चुका था, वालिदा मोहतरमा बिस्तर पे हैं, और सईदा शिफा ने आपको उठाया हुआ है। ये खुशखबरी सुनकर सबसे पहले आपको खुशखबरी सुनाने वाले को फौरन खुशखबरी दी गई है अब्दुल मुत्तलिब को, आपके दादा मुबारक को। अब्दुल मुत्तलिब वो हरम शरीफ में थे, खाना काबा के पास। वो अपने घर
बड़े जोश और खुशी से वापस आए और वालिहाना जोश मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगाया। फिर काबा में ले जाकर खैर और बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। आपके चचा थे अबू लहब। अबू लहब ने अपनी एक खादिमा थी सैयदा सुवैबा, उनका नाम हमेशा अदब से लिया करे। किताबों में मैं देखता हूँ या उलमा कराम को देखता हूँ तो वो कहते हैं लौंडी थी एक सुवैबा। सुवैबा ये रसूलुल्लाह की रजाई वालिदा हैं, रजाई माँ है उनकी, इनका नाम अदब से लेना चाहिए। ये जो थे अबू लहब, उन्होंने अपने भाई के घर अपनी खादिमा को भेजा कि मेरे भाई के घर में बच्चा पैदा होने लगा है तो खिदमत में खड़ी हो जा। सैयदा शिफा भी वहां मौजूद है रसूलुल्लाह के पास। और ये जो 9 महीने गुजरे थे ना, ये जो प्रेगनेंसी के गुजरे थे, ये सारे जो हमल के 9 महीने गुजरे थे, इसमें अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों को सैयदा आमिना के घर भेजा और उनके घर वालों को भेजा, हजरत हव्वा को भेजा, आसिया बीबी को भेजा, हजरत मरियम को भेजा। और आपके घर वो आती थी और आपके सलाम करने को फरिश्ते आया करते थे। ये 9 महीने ऐसे गुजरे। वालिदा फरमाती हैं कि मैंने बोझ महसूस ही नहीं किया, मेरे पेट में कोई बोझ नहीं था, मेरे कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई, ना ही मुझे दर्द ज़ह हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो खातून थी सुवैबा, ये भी खुशी खुशी गई है और अबू लहब को बताया है कि तुम्हारा भतीजा हुआ है, नारीना औलाद हुई है अब्दुल्ला के घर में। तो अबू लहब ने 2 उंगलियों के साथ इशारा कर दिया कि सुवैबा, इस खुशी, तुमने जो मुझे खुशी दी है, इस खुशी में मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, जाओ तुम आजाद हो गई। और पता है क्या हुआ? अभी कोई सवाल कर रहा था मुझसे, तो ये सवाल जो है वो सवाल मैं लिख रहा हूँ कि मिलाद मनाने की जजा क्या मिलती है। अगर कोई मिलाद मनाएगा तो उसको क्या मिलेगा? तो जो कोई मिलाद मनाएगा उसके लिए बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ मौजूद है। और मैं आपको मिलाद शरीफ की खुशी के जो जो जजा मिलती है, समर मिलता है, फ्रूट मिलता है, वो आपको किसी मुसलमान का नहीं बता रहा कि कोई मुसलमान मिलाद मनाएगा या रसूलुल्लाह का उम्मती और आशिक वो मिलाद मनाएगा तो उसको क्या मिलेगा, वो तो मैं नहीं बयान कर सकता। वो तो कुर्ब मुस्तफ़ा है, कुर्ब इलाही है, इसके अलावा उसकी उसकी जजा क्या हो सकती है। लेकिन बुखारी शरीफ में एक काफिर का जिक्र है कि उसने मिलाद शरीफ मनाया और उसने रसूलुल्लाह को रसूल नहीं माना, बल्कि उसने अपने भतीजे की खुशी मनाई। अबू लहब जो कुरानी काफिर है, कुरान में है कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तुमने मेरे रसूल को ऐसे इशारा किया हाथ से तो तेरे हाथ टूट जाएं, और तेरी बीवी और तुम जो रसूलुल्लाह को तकलीफें देते हैं तो तुम दोनों को मैं दोजख में दाखिल करूंगा। तो कुरान मजीद में दोजखी अबू लहब दोजखी है, उसकी बीवी भी अरवा जो रसूलुल्लाह की चची थी। अच्छा, दोनों काफिर हैं कुरानी। अबू लहब को हजरत अब्बास ने देखा ख्वाब में, अपने भाई ने देखा, ख्वाब में देखा, मरने के बाद देखा, और पूछा कि आप मुझे ये बताओ अबू लहब कि तेरे साथ क्या हुआ, मामला क्या हुआ मरने के बाद, क्योंकि तू तो कुरानी काफिर है। अल्लाह पाक ने वादा किया था कि सयस्ला नारन ज़ात लहब, तुझे भड़कती हुई आग में दाखिल करूंगा, क्या मामला बना? तो उसने कहा कि बहुत बुरा हालत है, बहुत बुरी हालत है, और मैंने अच्छा दिन नहीं देखा सिवाय इसके कि जब भी पीर का दिन आता है तो मुझे 2 उंगलियों से मुझे पानी मिलता है, उन उंगलियों से जो मैंने रसूलुल्लाह की खुशी में सुवैबा को आजाद करने के लिए हिलाए थे। वो 2 उंगलियां मेरे काम आ गई कि मैंने खुशी मनाई थी और उससे मुझे पानी मिलता है, ठंडा पानी पीर के दिन, हर पीर के दिन मिलता है मुझे। ये बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, याद रखें, ये बुखारी की हदीस शरीफ है। तो हजरत नासिर दिमिश्की, अल्लामा नासिर दिमिश्की, उन्होंने बड़े खूबसूरत शेर लिखे हैं। उन्होंने उसमें लिखा, उन्होंने बताया कि एक काफिर अगर रसूलुल्लाह के अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशी में विलादत की खुशी मनाता है, मिलाद करता है, और वो काफिर है, तो वो जो मुसलमान है उसको क्या मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा उसको। दालक बल का अकन्ना, दालक बल का। तो इसलिए मुसलमानों को विलादत बासादत की खुशी मनाते रहना चाहिए, मनाने रहना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और खुशी में जो है माल खर्च करना चाहिए। अबू लहब ने अपनी खादिमा को आज़ाद किया, उसने माल खर्च किया है ना, तो उसको उसको उसका सिला मिल गया। अच्छा, उस रात क्या हुआ? उस रात ये हुआ, जब विलादत बासादत हुई है तो एक नूर निकला, उनकी वालिदा सैयदा आमिना के बतन मुबारक से नूर निकला, और उसमें आपने शाम के महल्लात को देखा। वो खुद फरमाती है कि मैं से नूर निकला
اور میں نے دیکھا کہ مجھے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے زمین پر، اور ان کے ساتھ 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر لگایا، ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں لگایا، اور ایک جھنڈا وہ لگایا مغرب میں لگایا۔ 3 جھنڈے لگائے انہوں نے، اور جو ستارے تھے، ستارے نیچے کر دیے۔ یہ جو سیدہ شفا تھی، شفا وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ستارے بالکل قریب آ گئے تھے، مکہ کے بالکل قریب آ گئے تھے، اور ہمیں ایسے لگا کہ یہ ستارے شاید ہمارے اوپر گرنے لگے ہیں۔ یہ سارا نظام جو ہے نا افلاک کا، یہ سارا بدل گیا تھا جب رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہی تو معجزہ ہوتا ہے پیغمبروں کا۔ آپ کو پتا ہے نا، جب معراج کی رات رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں جنت اور دوزخ دیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے سدرۃ المنتہا سے گزرے، عرش سے گزرے، لامقام میں پہنچے، اور پھر اللہ سے باتیں کی، ہزاروں سال لگ گئے، لیکن زمین پہ کچھ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ وہ جو کنڈی ہل رہی تھی وہ ہلتی رہی، جو بستر گرم تھا وہ بستر گرم رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہوا۔ اور حضور اللہ نے سارا دیکھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بالکل بند کر دیا تھا۔ وہ جانے کائنات ہیں، جانے کائنات نکل گئی تھی نا، تو کائنات ساری بالکل ٹھپ ہو گئی تھی، بالکل بند۔ اسی طرح اس رات میں ستارے اللہ پاک نے نیچے کر دیے تھے، روشنی کر دی تھی۔ یہ جو آج ہم لوگ لائٹنگ کرتے ہیں نا، میلاد پہ لائٹنگ کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، اور حکومتی سطح پر ہوتی ہے، ہماری ساری سرکاری عمارتیں چراغا کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خوشی منائی تھی کہ چاند کو اور ستاروں کو اتار دیا تھا نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لائٹنگ کروا دی تھی، اتنی لائٹنگ کروائی تھی، اتنی چراغا کر دیا تھا کہ ستاروں کو اتار دیا تھا۔ ہم لوگ تو یہ نہیں کر سکتے نا، ستارے نہیں اتار سکتے نا ہم لوگ، لیکن اپنے وسعت کے مطابق جتنا ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم لوگ خوشی کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں۔ یہ سارا اسی کے بدولت ہے، اسی کو مد نظر رکھ کر عاشقان مصطفیٰ لائٹنگ کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں۔ اور یہ جو جھنڈے لگائے ہیں، یہ جھنڈے بھی ہم نے اسی حدیث سے لیا ہے کہ جبرائیل نے جھنڈے لگائے ہیں، اور رسول اللہ کو جھنڈا عطا ہوگا محشر کے دن بھی، لواء الحمد جھنڈا ہوگا آپ کے ہاتھ میں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور وہ جھنڈے جو مدینہ والے جب آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھجور کے ٹہنیاں تھی جو جھنڈوں کے طور پہ استعمال کر رہے تھے۔ اور رسول اللہ جب تشریف لا رہے تھے تو ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، جھنڈا، اور وہ سفید جھنڈا تھا، اور وہ ساتھ میں لے کے آپ جو ہے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ جھنڈے لگانا اور یہ چراغا کرنا، یہ سب سنت الہیہ ہے اور سنت صحابہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جتنا بھی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو جیسے گنوایا ہے کہ باقاعدہ شاہانہ طور پہ شاہی محلات میں میلاد شریف کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہو رہا، خدا کے لیے اس بات کو سمجھے۔ اس کو 1200 سال ہونے لگے ہیں، 1200 سال کی اتنی زیادہ خوشی منانے لگے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، میں یہاں پہ میلاد شریف کا تذکرہ ختم کر کے کچھ سوالات کے جوابات آپ کو دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہیں شاید آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی، اور اس سے بھی شاید آپ کے تھوڑا سا آپ کو اضافہ کو فائدہ ہوگا ان چیزوں کا، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے پہلے میلاد شریف کے حوالے سے ہے کہ میلاد شریف جو ہے اب جس شکل میں منایا جاتا ہے اور کتنی خوشی کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ، اور صبح صادق کے وقت یہ جو ہے وہ اتنی خوشی منائی جاتی ہے کہ آتش بازی ہوتی ہے پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اور میں نے بتایا آپ کو اس دفعہ جو ونر ہے، جو سب سے زیادہ نمبر لے گیا ہے، وہ ہے صنعاء، یمن کا شہر، دارالخلافہ۔ یمن والے جیت گئے ہیں میلاد شریف منانے میں، کہ انہوں نے پورے شہر میں لائٹنگ کرا دی تھی، گرین لائٹنگ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے صبح صادق کے وقت، خاص میلاد شریف کے وقت انہوں نے چراغا کیا اور وہ آتش بازی کی ہے۔ وہ سارا منظر یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ، وہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ لائٹنگ کا میں نے بتایا کہ کیوں کی جاتی ہے، اور وہ اس کی اصل موجود ہے حدیث شریف میں، لیکن اس شکل میں منانے، کہتے ہیں صحابہ کرام نے اس شکل میں نہیں منایا میلاد شریف کو، انہوں نے اس شکل میں نہیں منایا، لیکن ہمارے پاس ہمارا دین جو ہے اس نے قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک اس نے قابل عمل رہنا ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے اس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ حج جو ہم حج کرتے ہیں، حج کی شکل بدل گئی ہے کہ نہیں بدلی؟ اصل موجود ہے، حج کے ارکان موجود ہیں، مناسک موجود ہیں، لیکن اس کی شکل بدل گئی ہے۔ پہلے لوگ اونٹوں پہ آیا کرتے تھے، پیدل آیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جہازوں میں جانے لگے، بحری جہازوں میں جانے لگے۔ اب لوگ جہازوں میں جاتے ہیں، ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں۔ کوئی ایک صحابی بھی جہازوں میں نہیں گیا۔ ہم جا رہے ہیں، حج پہ جاتے ہیں اور اس کو خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی یہ بدعت نہیں کہتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس نظریے سے بھی سوچیں۔ قرآن کریم جو ہمارے ہاتھوں میں ابھی موجود ہے، قرآن کریم کی جو محفلیں ہوتی ہیں، دستار بندی ہوتی ہے، صحابہ کرام نے کسی نے بھی دستار بندی نہیں کی ہے، لیکن ہر امت کا ہر طبقہ دستار بندی کرواتا ہے۔
हम लोग जो ख़त्म नबूवत के जलसे कर रहे हैं आजकल, ख़त्म नबूवत का जलसा सहाबा कराम ने नहीं किया। जिस तरह रसूलुल्लाह से इश्क का हक हम अदा नहीं कर सकते, जितनी मोहब्बत सहाबा कराम ने की, उसका तस्करा मैं कर चुका हूँ कितनी महफिलों में, अब मैं आज भी करूंगा थोड़ा सा कि आपको बताऊं मैं कि सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह का एक एक बाल संभाल के रखा, उसको अपनी पेशानी पे रखा, अपने सर की टोपियों में रखा, अमामों में रखा, एक एक बाल, और उसको दीवानगी से लेते थे और आपस में लड़ते थे उसके लिए। रसूलुल्लाह वुजू फरमाते थे तो आपके जिस्म अतहर से लगने वाला पानी, चाहे वो आपकी कुली की शक्ल में होता था या आपके हाथों से वुजू का पानी गिरता था, सहाबा कराम एक एक कतरा अपने चेहरों पर मलते थे, अपने जिस्म पे मलते थे। आज हम कर सकते हैं ये इश्क रिसालत? आज दिखा सकते हैं हम ये लोग? रसूलुल्लाह का बोल मुबारक सहाबा कराम ने पिया है, आपका खून मुबारक वो सहाबा कराम पी गए हैं। हम लोग कर सकते हैं? इतनी मोहब्बत कर सकते हैं क्या? रसूलुल्लाह को किसी ने आंच नहीं आने दी। आप समझे कि उतनी इतनी इसको मोहब्बत हम लोग कर ही नहीं सकते। तो ये जितनी हम आज कोशिश करते हैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने की, हम उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। जो कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, ये इसकी शक्ल सहाबा कराम ने देखी भी नहीं है। सहाबा कराम ने सर्फ व नहव नहीं पढ़ी, अरबी नहीं पढ़ी कि हम लोग हमारी तरह बैठ के अरबी की तालीम हासिल करें। सर्फ पढ़े, नहव पढ़े, बलागत सीखे, हमारे मंतिक को सीखे। ये हदीस की किताबें 250 साल के बाद लिखी गई, बुखारी और मुस्लिम जिसको आज हम सही तरीन किताबें कहते हैं। किताबें तो पहले भी लिखी गई थी, छोटी छोटी किताबें होती थी। यही बताना चाहते हैं कि छोटी छोटी महफिलें मीलाद की हुआ करती थी। इस पे मैं इंशाल्लाह अलग से भी आपको बताऊंगा कि छोटी छोटी महफिलें रसूलुल्लाह की मीलाद की तो हुआ करती थी, लेकिन जितने जोश व खरोश के साथ आज जरूरत है मीलाद की, इससे पहले कभी नहीं थी। आज बहुत जरूरत है रसूलुल्लाह के इश्क के चर्चे करने की। आपके खत्म नबूवत पे हमले हो रहे हैं, हमें खत्म नबूवत के जलसे करने चाहिए। खत्म नबूवत के जलसे पहले नहीं हुए, सहाबा कराम ने नहीं किए, किसी ने भी नहीं किया। वो रसूलुल्लाह पे ज्यादा कुर्बानी देते थे, जिहाद करते थे, लेकिन जलसे नहीं करते थे। हम जलसे भी करते हैं। सहाबा कराम से इल्म इल्म का मतवाला और इल्म हासिल करने वाला ज्यादा हमसे ज्यादा नहीं थे। वो हमसे वो बहुत आगे थे मिला इल्म हासिल करने में, लेकिन उन्होंने मदरसा, छोटा सा मदरसा था, एक चबूतरा था, सुफा, एक चबूतरा था उनके पास। आज हमने 1300 के कमरे हमने मदरसों के बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि असल मौजूद है हमारे पास। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत सहाबा कराम ने की है, तो मिला शरीफ में कुरान की तिलावत होती है। रसूलुल्लाह के सामने सहाबा ने नात पढ़ी है। आपके 136 शुआरा हैं जिन्होंने आपके सामने नाते पढ़ी हैं। हम भी नाते पढ़ते हैं मिलाद में। इसी तरह रसूलुल्लाह के सामने आपके चर्चे हुए, आपके नसब पढ़ा गया, आपका शजरा पढ़ा गया, आपकी सिफात बयान हुई। हम भी वही करते हैं, यही मिलाद शरीफ है। आज जरूरत ज्यादा है, इसलिए हम चर्चे करते रहेंगे और ये चर्चे ज्यादा से ज्यादा होते रहेंगे। जितनी जरूरत पड़ती जाएगी लोग ये करते जाएंगे और ये चर्चे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मिलाद शरीफ के हवाले से क्या जिक्र हुआ। मिलाद हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ताला के एहसान का शुक्राना अदा करते हैं। शुक्राना कि रसूलुल्लाह से पूछा गया आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया, बुखारी, ये सही, अब मैं मुस्लिम और बुखारी और सित्ता की हदीस बता रहा हूँ। रसूलुल्लाह से पूछा गया आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया मैं इस दिन पैदा हुआ था, मैं हर हफ्ते अपनी सालगिरह मनाता हूँ, हर हफ्ते हफ्तावार मैं अपना मीलाद मनाता हूँ, अपना मीलाद हफ्तावार मनाता हूँ। और ये सही हदीस में है, और इसीलिए उम्मत के सारे नेक लोग पीर को रोजा रखते हैं। ये एक बात हो गई। इसी तरह एक हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अकीका फरमाया। अकीका, अकीका यानी विलादत की खुशी और शुक्राना अदा किया, इसलिए हम मिलाद को मनाते हैं। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन से निजात और फिरौन के लश्कर से निजात पर यहूदी मदीना मुनव्वरा में रोजा रखते थे 10 मुहर्रम का। रसूलुल्लाह ने पूछा क्यों रखते हो रोजा? उन लोगों ने कहा हम शुक्राने के रोजा रखते हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा है बाकायदा से, ये सही हदीस का बता रहा हूँ, जो उम्मत ने इसको राइज किया है और सहाबा कराम सब ने किया, रखा है, रोजा रखा। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर तुम रोजा रखते हो मूसा अलैहि सलाम के निजात पे और शुक्राना अदा करते हो, तो मैं भी उससे ज्यादा हकदार हूँ अपने भाई की खुशी मनाने में, तो मैं भी रोजा रखूंगा। और फिर आपने सहाबा कराम को भी बताया कि रोजा रखो, रोजा रखो, तो सबने 10 मुहर्रम का रोजा रखा। फिर आपने आखिर में फरमाया, आखिरी सालों में, कि इसके बाद एक रोजा हम इजाफी रखेंगे ताकि यहूद की मुखालिफत हो। इसीलिए हमने देखा कि शुक्राने के तौर पे
हमें रोजा रखना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। तो हम लोग शुक्र अदा करना ये जरूरी है। शुक्र अदा करना किसी नेमत पर, रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, इसलिए हम रसूलुल्लाह के विलादत की खुशी मनाते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है दो जगह पे, वो बलफ्ज बता रहा हूं मैं आपको, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, जो नेमत तुम्हें मिले उसका शुक्राना अदा करो। हम इसलिए मिलाद के चर्चे करते हैं, हदीस यानी लोगों को बताओ, तो हम शुक्र अदा करते हैं। एक तो ये है। दूसरी जगह फरमाया कि या रब्बी या रब्बी, फल यफरहू, फल यफरहू, खुशी मनाओ। अल्लाह ताला ने तुम लोगों पर एहसान फरमाया है कि तुम में से अपने पैगंबर को भेजा, तो तुम्हारे ऊपर आयात को तिलावत करता है, तुम्हारा तज़किया करता है, तो खुशी मनाओ। और ये वो माल, उस माल से बेहतर है जो तुम छुपा छुपा के रखते हो, जमा करते हो। खर्च करो मीलादों पे, लंगर तकसीम करो, लोगों को खसद का खैरात करो और खुशियां मनाओ रसूलुल्लाह की मीलाद की, इसलिए करते हैं। अब सहाबा कराम ने मीलाद किया, हाँ किया। हदीस शरीफ में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक की जरा सुनिएगा, मुस्लिम शरीफ की। हजरत मुआविया ने रिवायत किया कि सहाबा रसूलुल्लाह पाक एक दफा जो है वो बाहर निकले और सहाबा कराम को देखा कि वो बैठे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। तो पूछा कि क्या करने लगे हो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग जमा होके। तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु, हम अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए बैठे हैं और अल्लाह ताला की हमद बयान करने बैठे हैं। अला मा हदाना, कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत अता फरमाई, इलल इस्लाम, इस्लाम की तरफ, व मन्ना अलैना, और अल्लाह ताला ने हम पर एहसान फरमाया, बिका, आपकी वजह से, कि आपको हमारे दरमियान भेजा। ये एहसान अल्लाह ताला ने हम पे किया कि आपको भेजा, हम इसका तस्करा करके करने बैठे हैं यहाँ पर। तो रसूलुल्लाह ने तुझे क्या पूछा, क्या क्या यही वजह है, कसम खा सकते हो कि तुम इसलिए बैठे हो कि इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो कि अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है तुम्हारे अंदर। तो सहाबा ने कहा हम कसम खाते हैं कि हम इसीलिए बैठे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और आपका तस्करा करें कि अल्लाह पाक ने आपको भेजा है और हमें ईमान अता फरमाया। तो अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझसे नाराज ना होना इस बात पे कि मैंने तुमसे पूछा और कसम भी दिलवाई, इसीलिए कि अभी जिब्रील मेरे पास आए थे और उसने कहा कि अल्लाह पाक जो है खुशखबरी अता फरमाई, मुझे ये खुशखबरी दी है कि अल्लाह पाक भी इस महफिल पे, इस बाबरकत महफिल को खुद देख रहा है और उस पे खुशी का इजहार कर रहा है। हादिस में अल्फाज मुख्तलिफ आ रहे हैं। ये भी उनका था कि वो उन्होंने तस्करा किया रसूल पाक का। इसी तरह हबशा का दरबार है, नजाशी है, पूछा कि जाफर तैयार से पूछा कि तुम क्या बताते हो अपने पैगंबर के बारे में। तो हजरत जाफर ने रसूलुल्लाह का मीलाद पढ़ा और उन्होंने अर्ज किया कि ए बादशाह, हम जो लोग थे जहालत में पड़े हुए थे, हमारे लोग कत्ल गारत करते थे, हमारी लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, हम लोग बदकारी करते थे, हम जुल्म करते थे, हम कमजोरों पर जुल्म करते थे, हम लोग जो है ज्यादती करते थे, नाइंसाफी करते थे, बहुत सारी बातें की। फिर उसके बाद फरमाया, और इसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हमारे हम में से ही एक पैगंबर को भेजा, और वो पैगंबर ऐसा पाक साफ था कि सारे लोग उसके अमानत और सदाकत की गवाही दिया करते थे। और उसने आकर हमें तौहीद सिखाई, उसने हमें लड़कियों को जिंदा दरगोर करने से रोका, हमें सच के बारे में कहा और तफसील से बताया कि उस नबी ने आकर हमारी जिंदगी बदल दी है। ये मीलाद बनाया हजरत जाफर तैयार ने, कहाँ पर, शाह नजश, वो जो था, वो जो नजाशी बादशाह था हबशा के दरबार में, वहां पर ये मीलाद बनाया। तो ये बड़ा एक उसकी असल मिलती है हमें हदीस में कसरत के साथ, बहुत तवील है ये सारा सिलसिला। वहां पर हम देखते हैं तो तब वहां से हमने लिया है मिलाद शरीफ को, और आज हम खुशियां और कसरत के साथ मनाना चाहते हैं। क्योंकि दुश्मन बढ़ गए हैं दुनिया में, कार्टून बनाने लग गए हैं, गुस्ताखियां करने लग गए हैं, कादियानी आ गए हैं, वहाबी आ गए हैं, जो कि रसूलुल्लाह की शान को घटाना चाहते हैं। और यहूदियों ने उनके अलायकार बन गए हैं, डॉलर्स लेते हैं, पाउंड्स लेते हैं, रियाल लेते हैं उनसे, और उसी में जो है वो रसूलुल्लाह की शान को घटाते हैं। इसीलिए हम लोगों को मिलाद मनाने की कसरत से जरूरत आ गई है। ये जो जलसे खत्म नबूवत करते हैं ना, ये 51वां है, 51वां अभी हमने किया। ये 50 साल, 51-52 साल हुए हैं इसको, कि आईन हमारा जो है वो उसने कादियानी को काफिर करार दे दिया है। ये खुशी हम मनाते हैं, उस दिन की खुशी मनाते हैं, वहाबी सुन्नी देवबंदी सारे जमा होके हम मनाते हैं। तो ये तो अभी 50 साल की बात है। ये तो मिलाद मुस्तफ़ा को तो 14.5, अभी 1500 साल पूरे हो गए हैं। आप सबको मुबारक हो, 1500 साल रसूलुल्लाह के मुकम्मल हो गए हैं पैदाइश के।
تو ہم لوگ اس لیے مناتے ہیں، عرب بھی مناتے ہیں، ہم لوگ بھی مناتے ہیں۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے 1924 میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ 1924 میں تو یہ بند ہوا ہے باقاعدہ سے، یہ جب وہابی آ گئے سعودی عرب میں تو انہوں نے اس پہ بندش لگا دی میلاد منانے پہ، ورنہ تو جلوس نکلتے تھے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ 5000 بکرے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا تھا۔ امام سیوطی نے بھی لکھا ہے، امام جوزی نے لکھا، امام ذہبی نے لکھا، علامہ ناصر دمشقی نے اس پہ لکھا، امام ابن حجر حیتمی نے لکھا اس کے اوپر، امام نبہانی نے لکھا میلاد شریف کے اوپر، لکھا کہ عرب لوگ میلاد شریف منایا کرتے تھے، اور سب سے پہلا جلوس رسول اللہ کی پیدائش سے 1000 سال پہلے نکلا تھا، 1000 سال پہلے۔ کبھی اس کا تذکرہ آئے گا تو پھر ہم لوگ وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ ہم کرتے رہیں گے پھر انشاءاللہ۔ اچھا، آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آخری بات ہے یہ، آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمیں میلاد منا کے کیا ملے گا، یہ بات بہت ضروری ہے۔ بس آخری اس پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ایک مجلس قائم ہوئی اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے۔ رسول پاک نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، یعنی میں یہ سوچنا چاہتا ہوں کہ 1500 سال کے بعد اگر ہم میلاد شریف مناتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی تذکرہ فرمایا ہے یا نہیں؟ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ تو رسول پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا، اور اس کو امام دارمی نے اور بہت ساری کتابوں نے نقل کیا ہے، پوچھا کہ تمہارے خیال میں سب سے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ سنیں ذرا۔ اس پہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے خیال میں سب سے اعلیٰ ایمان جو ہے وہ فرشتوں کا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ فرشتوں کی ایمان لانے میں کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے اس میں، کیا ہے اس میں؟ خدا کی بارگاہ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، وہ مناجات کرتے ہیں، تجلیات میں رہتے ہیں، انوار میں رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ ان کے پاس تو نفس بھی نہیں ہے، رکوع میں کھڑے ہیں، سجدے میں ہیں، وہ فرشتے ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ تو فرشتوں کا ایمان تو عجیب نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر انبیاء کرام کا ایمان وہ عجیب ایمان ہے، کہ ایمان پھر عجیب ایمان انبیاء کرام کا ہوگا۔ تو رسول پاک نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ فرمایا شب روز اللہ کی طرف سے ان پہ وحی آتی ہے، وحی آتی ہے ان پر، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا سلام آتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ وہ تو منبع ہے، چشمہ ہے ایمان کا۔ پیغمبر تو ایمان کو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ تو پیغمبروں کا ایمان تو عجیب ایمان نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اگر فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے اور پیغمبروں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان جو ہم صحابی ہیں، ہمارا ایمان شاید جو ہے نا وہ عظیم تر ہے، ہم بڑا عجیب ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور یہ مشرکین ایمان نہیں لا رہے، اور ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے جہاد کیا آپ کے ساتھ مل کر، اور ہم آپ کے ساتھ دینے والے ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ تمہارے ایمان لانے میں کیا عجیب بات ہے؟ جس کے سامنے میں موجود ہوں، جو میری معجزات کو دیکھتے ہیں صبح و شام، میری برکتوں کو دیکھتے ہیں صبح و شام دیکھتے ہیں، میرے اخلاق ان کے سامنے ہیں، میرا بچپن ان کے سامنے ہے، میری صفات ان کے سامنے ہے، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ جن کی آنکھوں کے سامنے ہم وقت میرا جمال رہتا ہے، جن کے سامنے چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں میں ایک انگلی کے اشارے سے، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ تمہارے سامنے میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ تمہارے سامنے پتھر مجھ پہ سلام پڑھتے ہیں، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ یہ جو شجر ہیں مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ میرے حکم پہ اپنے جڑوں سمیت آ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام کرتے ہیں، یہ تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ یہ چیزیں دیکھ کر تو کون ایمان لائے گا؟ تمہارے سامنے میں کنکروں سے، بے جان پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیتا ہوں،
तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन ईमान लाएगा? बकरियां मुझे सजदे करती हैं, ऊंट मुझे सजदे करते हैं, बादशाह ज़ेर हो गए हैं सारे, कि किसरा वहां खौफ तारी है मेरी वजह से, कैसर के हाँ उनके दरबार में मेरा खौफ है, रोबो तब दबा है। तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? तुम्हें सब कुछ पता है, जब तुम्हारे सामने मैं हूं तो तुम क्यों ईमान नहीं लाओगे? इसके बाद सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है कि किन लोगों का ईमान अजीब तरीन ईमान है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन लोगों का ईमान अजीब तर है और उसमें हमारा हिस्सा है। इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन अजबल खल्क इलैया ईमानन, मेरे नजदीक अजीब तरीन ईमान उन लोगों का होगा जो हमारे बाद आएंगे, बहुत बाद में आएंगे हमारे बाद, और वो आकर मुझ पर ईमान लाएंगे, मुझे सहीफों में पढ़ेंगे, मेरे सिफात पढ़ेंगे, वो दुहा को पढ़ेंगे कि कोई रोशन चेहरे वाला था, और वो ईमान लाएंगे, उस पे कहेंगे वो दुहा चेहरे वाला था, वल्लैल जुल्फों वाला था, वो कहेंगे ईमान लाए हम इस पे। रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि ये कुरान है, वो कहेंगे ये कुरान है। किसी ने भी कुरान को उतरते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन वो कहेंगे ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मेरे कहे से ईमान ले आएंगे, वो मेरी हदीसों को हदीस मानेंगे, उस पे अमल करेंगे, सारी जिंदगी उस्तवार करेंगे मेरी सुन्नतों पे, मेरे जैसे बाल रखने की कोशिश करेंगे, मेरा जैसा चेहरा बनाने की कोशिश करेंगे, मेरी सुन्नत मुबारका पे अमल करेंगे, मेरे कपड़े पहनेंगे, मेरे जैसी दाढ़ी रखने की कोशिश करेंगे, जो मैं सुन्नत मेरी किताबों में पढ़ेंगे उस पे ईमान लाएंगे। अजीब तरीन ईमान उन लोगों का होगा, उन लोगों का जो हमारे बाद आएंगे, बाद में आएंगे, और वो सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे और मुझ पे ईमान लाएंगे। अजीब तरीन ईमान उन लोगों का होगा। फिर रसूल पाक ने फरमाया उसके बाद फरमाया रसूल पाक ने कि ये वो लोग होंगे कि उनके दिलों में, हर एक के दिल में ये ख्वाहिश होगी कि वो अपना माल और अपनी औलाद को रसूलुल्लाह पे कुर्बान कर दे, कि उनके बदले में अल्लाह पाक रसूलुल्लाह के एक लम्हे की जियारत उनको अता फरमाए। ये रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ में मौजूद है कि उनके हर एक के दिल में ये ख्वाहिश होगी कि रसूलुल्लाह की एक लम्हे की जियारत नसीब हो जाए, एक लम्हे, उसके बदले में अल्लाह ताला अगर उनकी औलाद को भी ले ले, उनके माल को भी ले ले, तो वो कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। ये लोग हैं असल ईमान वाले और अजीब तरीन ईमान वाले मेरी उम्मत में, जो बाद में आएंगे। सहाबा कराम ने अर्ज किया, एक दफा एक और मजलिस थी, ये एक और मजलिस है, उस मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इस तरह का ही वाकया बयान किया, और पता क्या फरमाया? फरमाया मेरी उम्मत बारिश की तरह की है, नहीं मालूम कि इसका पहल अच्छा है या आखिर अच्छा है, कि पहला कतरा अच्छा है या आखिरी कतरा अच्छा है। मेरी उम्मत ऐसी है कि इसका पहले लोग भी अच्छे हैं, सहाबा कराम, और हमारा सबका अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि सहाबा कराम से अफजल कोई भी नहीं है इस उम्मत में। तो ये है कि मेरी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत बारिश की तरह की है, कि इसका पहल भी अच्छा है और आखिर भी अच्छा है, यानी आखिरी उम्मती जब आएंगे तो वो लोग भी अच्छे होंगे और अफजल लोग होंगे। तो वो लोग, रसूल पाक ने जब तारीफ बहुत ज्यादा की तो सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमसे भी अफजल, हमने हमने आपके साथ जिहाद किए हैं, आप पर ईमान लाए हैं हम। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ तुम लोगों ने मेरे साथ जिहाद भी किया है और तुम लोगों ने मेरे ऊपर ईमान भी लाए हैं आप, लेकिन तुमसे भी ज्यादा अजब ईमान वाले और बेहतरीन लोग वो होंगे जो बाद में आएंगे, मेरे और आपके बाद आएंगे, और वो लोग उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन मुझ पर ईमान लाएंगे। एक और मजलिस में रसूल पाक ने फरमाया, मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पे ईमान लाए। ये एक और मजलिस है, तूबा लिमन रआनी व आमन बी, खुश नसीब है ये इम्तिहान वाला दौर कि जिसमें मैं बज़ाहिर मौजूद हूँ। जो मुझे देखता है, दो तरह के लोग होते हैं, मुझे देखकर मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं, मुझे दुश्मन समझते हैं, एक वो लोग हैं। खुश नसीब वो लोग हैं, मुबारक हो उनको, तूबा मुबारक हो जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पे ईमान ले आए, मुबारक हो उनको। फिर फरमाया, वो तूबा सबअ मर्रातिन, 7 बार मुबारक हो, 7 बार मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा और मुझ पर ईमान लाएंगे। ये हमारा तस्करा हो रहा है, और आज हम उनका मिलाद न मनाएं, उनके चर्चे ना करें, उन पे दुरूद और सलाम के नजराने ना पेश करें, उनके चर्चे ना करें, उनकी सीरत के, उनके मोजज़ात ना बयान करें, उनका शान ना बयान करें।
हम उनका एहसान कभी नहीं अदा कर सकते, उसका शुक्राना अदा ही नहीं कर सकते। उन्होंने हमें जो कलमा पढ़ाया है, अल्लाह की मारिफत दे दी, वरना तो इंसान फिर रहे थे, कहते थे ये बुत जो है ये बुत खुदा नहीं हो सकते। लेकिन उनको तरीका नहीं पता था कि एक अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं। उनको ये नहीं पता था कि अल्लाह की इबादत कैसे करें। ये बुत ये तो हमने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, लेकिन एक अल्लाह की इबादत कैसे करें। इसने फिर कोहे सफा पे वो जलवागर हुआ और कहा मुझे मानते हो? हाँ मानते हैं, सादिक और अमीन हो। कहा एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह को मानो, मेरे कहे से मानो। जिसने कलमा पढ़ लिया वो मोमिन मुसलमान कहलाया, और जिसने नहीं पढ़ा वो अबू लहब और अबू जहल बन गया, काफिर बन गया। ये जो हमें कलमा पढ़ाया है रसूलुल्लाह ने, अल्लाह की मारिफत दे दी, अल्लाह की इबादत करने की जो हमें तरीका सिखाया, तौफीक बख्शी, वो रसूलुल्लाह ने हमें अता किया। इस एक एहसान का बदला हम नहीं चुका सकते। हम नस्ल दर नस्ल जितने हम लोग मुसलमान बनते जाएंगे और अपनी नस्लों को मुसलमान बनाते जाएंगे, नमाजें सिखाते जाएंगे, रसूलुल्लाह का एहसान बढ़ता जाएगा, हमारे ऊपर एहसान बढ़ता जाएगा। तो हम ना अल्लाह की कदर कर सकते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला के एहसानात का बदला हम नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं। इसी तरह हम रसूलुल्लाह के एहसानात का बदला भी नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। हम नस्ल दर नस्ल रसूलुल्लाह के कर्जदार हैं। हम लोगों को चर्चे करने चाहिए, रसूलुल्लाह का नाम लेना चाहिए, सुबह शाम लेना चाहिए, उनका तस्करा करते रहना चाहिए हमेशा। हम लोग ये खत्म नहीं कर सकते। रसूल पाक ने बहुत दफा हमारा तस्करा किया। एक दिन ये भी इरशाद फरमाया कि मुझे अपने भाइयों की याद आ रही है, अपने भाइयों की याद आ रही है। और इस पे सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह क्यों गमगीन होते हैं, क्या हम आपके भाई नहीं हैं, आपको याद आ रही है भाइयों की? आपने फरमाया नहीं, तुम तो मेरे असहाब हो, मेरे भाई वो हैं जो बाद में आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन मुझ पे ईमान लाएंगे। या रसूल अल्लाह, हम आप पे ईमान लाते हैं, आपका कलमा पढ़ते हैं और आप पे दुरूद और सलाम भेजते हैं, सुबह शाम भेजते हैं, आपके तराने गाते हैं, आपकी मिदहत में सुबह शाम गुजारते हैं, आपकी नातें पढ़ते हैं, और आपकी सीरत के जितने भी गोशे हैं वो बयान करते हैं लोगों के सामने, आपकी सीरत को उजागर करते हैं, और अपने बच्चों को भी आपके तस्करे सुनाते हैं, आपके लब और रुखसार के तस्करे करते हैं, आपके लेलो नहार के तस्करे करते हैं, आपने सुबह शाम कैसे गुजारे, आप सब्र में कैसे रहे, आप हजर में कैसे रहे, आप जब छोटे थे तो कैसे थे, आप जब जवान हुए तो कैसे जवान थे, जब आप सिपहसालार बने तो कैसे लगे, आप पहलवान बने तो कैसे थे, जब आप शोहर बने तो कैसे थे, जब आप बाप बने, वालिद बने तो कैसे थे। हम आपके तस्करे करते रहेंगे और करते रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये अपनी बारगाह में कबूल करें हमसे, और इसी को हमारे लिए जो है एक बहाना बना दे, अपना कुर्ब अता कर दे, हमें अपनी जियारत इस दुनिया में अता करें। ख्वाब में हम आपको देखें, हम जागते हुए आपकी जियारत करें, जैसे हमारे असातिज़ा को अल्लाह पाक ने ये दीदार करवाया जागते में, और हालत नज़ा में अल्लाह हमें अपना दीदार या अपने रसूल का दीदार अता फरमाए। और कब्र में भी हमें रसूलुल्लाह की मारिफत नसीब हो, और हशर में भी जब हम जाएं तो रसूलुल्लाह के साथ जाएं, आपके झंडे तले हम भी जमा हो, आपके ऊपर साया होगा, हमें हमें भी या अल्लाह उस साये में जगह अता फरमा। आप हौज़े कौसर पे होंगे, या अल्लाह उनके हाथ मुबारक से हमें भी जामे कौसर के जाम पिलाएं। और आप पुल सिरात पे होंगे, या अल्लाह पुल सिरात पर जब आप होंगे तो या अल्लाह हमें भी वहां पे उनकी शफकत के जरिए साया गुजरने की तौफीक अता फरमा। वो हमें देख रहे हो जब हम लोग पुल सिरात से गुजर रहे हों, और वो मुश्किल लम्हा भी गुजर जाएगा इसी दीदार में। या अल्लाह, कयामत का जो मंजर है, जो दिन है, उसको हमारे लिए ईद बना दे। या अल्लाह, महशर लोगों के लिए सख्त होगा, काफिरों के लिए सख्त होगा। या अल्लाह, हम तो आशिकान रसूल हैं, अपने रसूल के नाम लेवा हैं। या अल्लाह, महशर के दिन को हमारे लिए ईद बना दे। या अल्लाह, ईद बना दे हमारे लिए। वो हम अल्लाह के दीदार में मस्त हो जाएं, और हमें हमें महशर की सख्तियां बिल्कुल भी दिखाई न दे, गुजर जाए वो लम्हा, गुजर जाए बस। हम रसूलुल्लाह की जियारत कर रहे हो कि आपको अल्लाह ताला ने मकाम महमूद अता किया, हम इसी पे खुश हो कि हमारे रसूल 1,24,000 पैगंबरों में से सबसे नुमाया पैगंबर है, सबसे नुमाया पैगंबर है। हम इसी बात पे खुशी खुशी हमारा महशर गुजर जाए, दिन गुजर जाए, हमें पता ही ना लगे। ये हम फिर जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे तो रसूल पाक हमारा इंतजार कर रहे हो कि आखिरी उम्मती मेरा पहुंच जाए, तो फिर हम सब मिलके जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह पाक हमें भी वो दिन नसीब फरमाए।
تو یہ سارا کا سارا سلسلہ جتنا بھی سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، یہ جاری اور ساری رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق اور بھی مضبوط ہو، آپ کے نعتیں، آپ کی میلاد، آپ کی محافل، یہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی بڑھائے، پوری دنیا میں چرچا ہو، اور جب بھی میلاد کا دن آئے تو سارے کافر، عیسائی، یہودی وہ دنگ رہ جائے کہ ہم اپنے رسول سے کتنی محبت اور کتنا عشق کرتے ہیں۔ اور ہم سب لوگ جو ہے وہ اپنے عقل کے سارے گھوڑے وہ سب بیچ دیں اس دن، اس مہینے میں، ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ہم لوگ عقل مند نہ رہے، ہم فرزانہ وار رسول اللہ پہ قربان ہو جائیں، ہمارے اندر فرزانگی آ جائے، جب ربیع الاول آیا کرے عشق وہ ہمارے اوپر آ جائے، وہ سر چڑھ کر بولے ربیع الاول میں، ہمارا عشق آگے ہو اور ہماری عقل جو ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ محبت اس کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے، رسول اللہ کے عشق کے چرچے ہوں ہر گھر میں، اور ہر گھر میں میلاد ہو، ہر گھر پہ جھنڈا لگے، ہر گھر میں نعتیں ہوں، ہر امتی درود و سلام پیش کرے، اور ختم نبوت کے جلسے ہوں، چاہے سیرت النبی کے جلسے ہوں۔ یہ آج کا ہمارا جلسہ جو ہم نے کیا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ میلاد النبی کا جلسہ بھی تھا، اور یہ ختم نبوت کا بھی جلسہ تھا، اور یہی جو جلسہ تھا یہ ہمارے سیرت کا بھی جلسہ تھا، سیرت الرسول کا۔ آپ کو میلاد نامہ پڑھ کے سنایا، رسول اللہ کے چرچے کیے، ان کی مدح سرائی کی، ان کی شان بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، یہ پڑھنا اور سنانا یہ دونوں رسول اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ نے سنایا بھی ہے اور سنا بھی ہے، دونوں کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے اس پاک محفل میں، اور ہم نے اپنی حاضری لگوائی ہے۔ میں نے کہا آن لائن بھی ہم لوگ جو ہے میلاد ہمیں منانا چاہیے، ویسے تو ہم میلاد منا رہے ہیں، ہم نے ختم نبوت کا جلسہ بھی کیا بڑے جوش و جذبے کے ساتھ۔ میں نے کہا چلو ہم لوگ اپنی حاضری بھی لگوا لیتے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ ایک دوست ہے ہمارے الحمدللہ، انہوں نے ریاض الجنت میں بیٹھ کے ہم سب کے لیے دعا کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا آپ سب کے ساتھ، تمام گروپوں میں شیئر کروں گا۔ ہم سب کے لیے دعا کی ہے ریاض الجنت میں بیٹھ کے کہ اللہ اس شفاء القلوب، یہ ہم نے اپنے گروپ کا نام رکھا ہے شفاء القلوب بذکر اللہ والرسول، یعنی دلوں کی شفا اللہ اور اس کے ذکر کے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے۔ ہم لوگوں نے درود و سلام کی محفلیں سجائی ہیں، اور ابھی ہم نے 2 ہفتے میں کتنا پڑا ہے، 17.5 لاکھ درود شریف جمع کیا، 17.5 لاکھ، اور یہ بھی ہم نے شروع کیا، مہینہ ابھی 1.5 مہینہ گزرا ہے الحمدللہ تعالی۔ تو اس طرح ہمارا درود پاک کل ملا کے کوئی 50 لاکھ کے قریب درود شریف ہو گیا ہمارا، یہ 1.5 مہینے میں، شاید میرے خیال میں 1.5 مہینہ گزرا ہے شاید، الحمدللہ تعالی الحمدللہ۔ ہم ایسے ہی لوگوں سے درود پڑھاتے رہیں گے، آپ کی نعتیں وہ ہم لوگ گاتے رہیں گے یا رسول اللہ۔ ہم نے بس کوشش کرنی ہے، جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے چنے تقسیم کیے تھے میلاد کی خوشی میں، تو خواب میں دیکھا رسول پاک اس چنوں کو لے کر اپنی جھولی مبارک میں ڈالا ہوا ہے اور اس سے کھیل رہے ہیں، ایسے خوش ہو رہے ہیں چنوں کو دیکھ کر۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم، انہوں نے میلاد شریف پہ اس کو لکھا ہے اپنی کتاب پہ کہ میلاد کی خوشی رسول اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، فوراً بات پہنچ جاتی ہے، فرشتے پھر رہے ہیں لوگوں سے میلاد شریف اور درود شریف جمع کر رہے ہیں۔ تو آج ہماری حاضری لگی ہے ریاض الجنت میں، اور ابھی میں نے درود شریف بھیجنا بھی ہے ہم سب کے نام کے ساتھ، جس نے بھی درود شریف پڑھا ہے، جس نے بھی جمع کروایا ہے، ان سب کے ناموں کے ساتھ ہماری حاضری لگے گی۔ تو یہ جو حاضری لگتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائے اور بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو کاوشیں ہیں، جتنی بھی ہم کاوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ دنیا اور توشہ آخرت بنائے۔ اس کے صدقے سے ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے گھروں میں، اب یہ ڈینگی پھیلا ہوا ہے، ملیریا ہے، آشوب چشم میں بہت ساری بیماریاں ہیں لوگوں کے گھروں میں، دلوں کی بیماریاں ہیں، بی پی کی بیماریاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جتنی ظاہری بیماریاں ہیں سب کو دور فرمائے رسول اللہ کے درود و سلام کے صدقے سے۔ آپ کے میلاد شریف کی خوشی میں یا اللہ جتنے تم نے خوشیاں دی ہیں دنیا کو، اس میں سے ہمیں بھی خیرات عطا فرما، اور ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ لوگ دلوں کے بیمار ہیں، کوئی گھروں میں ناراضگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ناراضگیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے، فسادیوں کے فساد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، جنات کے اثر سے محفوظ رکھے ہم سب کو، شیاطین کے اثر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے گھروں میں محبت کا دور دورہ ہو، اتفاق ہو، اتحاد کو فروغ ہو ہمارے گھروں میں۔ یا اللہ جو محبتیں یہ رسول اللہ نے
दुआओं में मांगी है या अल्लाह, वो सारी दुआएं हम मांगते हैं अपने घरों में खैर बरकत के लिए। जितनी भी दुआएं रसूलुल्लाह ने मांगी हैं और जिन जिन चीज़ों से रसूलुल्लाह ने पनाह मांगी है या अल्लाह, वो सारी दुआएं हम मांगते हैं या अल्लाह। हमारे हमारे लिए भी वो सारी दुआएं कबूल फरमाया अल्लाह। और हमारे जितने भी मरहूमीन हैं, हमारे तमाम के ख़ानदान से जितने भी लोग गए हैं, इस दुनिया से रहमत फरमा गए हैं, उन सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा, उनके कब्रों को जन्नत के बागीचों में से एक बाग बना दे और जन्नत के दरवाजे उन पे खोल दे या अल्लाह। जन्नत की खुशबुएं उनको नसीब हो, कब्र में भी रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब हो, और उनके हाथों से कौसर के जाम हमें नसीब हो, और आपकी शफाअत भी नसीब हो, आपकी माइयत भी नसीब हो या अल्लाह। हमें वो जन्नत अता करना जो पैगंबरों की जन्नत है, जन्नत फिरदौस या अल्लाह, हमें वो जन्नत अता फरमा। और हमें अपने रसूलों, अपने नबियों, अपने सालिहीन नेक बंदों औलिया अल्लाह का खादिम बनाना जन्नत में, वो जन्नत अता करना जिसमें सुबह और शाम हम उनकी जियारत कर सके। ऐसी ना हो कि दूर दराज की जन्नत हो जो हम नीचे पड़े हों और वो जन्नत माला में ऊपर जन्नत में हो। रसूलुल्लाह ने एक सहाबी को ये फरमाया है, जब सहाबी रोते हुए आया ना और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप जब जाएंगे जन्नत में तो आप तो पैगंबरों के पास होंगे जन्नत फिरदौस में, तो हमारा क्या बनेगा? तो आपने एक जुमले में फरमाया कि जिसके साथ तुम्हारी मोहब्बत होगी तुम्हारी आखिरत उसी के साथ होगी। एक जुमले में फरमाया। तो या अल्लाह, इस बात पे गवाह हो जाके या अल्लाह, हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं और ये जीते जागते बगैर किसी बीमारी के कह रहे हैं, जवान हैं और कोई मरने का खतरा नहीं है, और मर तो सकते हैं लेकिन कोई ऐसा गरगरे नहीं आ रहे हमें। या अल्लाह कबूल फरमा हमारी इस तौबा को भी। हम तौबा करते हैं तेरी बारगाह में, रुजू करते हैं और ये दावा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह से इश्क भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। या अल्लाह, हमारे इस दावे को शर्फ कबूलियत अता फरमा और हमें रसूलुल्लाह के साथ जन्नत देना, उनका पड़ोस अता फरमाना, उनके आल का खादिम बनाना। हमारी जितनी भी लड़कियां हैं, हमारी जितनी भी यहाँ पढ़ रही हैं माशाल्लाह तालिबात हैं, हमारी खवातीन को अहले बैत की जितनी भी अज़वाज मुतहहारात हैं और खातून जन्नत है, सैयदा कायनात है, आपकी और जो औलाद है सैयदा ज़ैनब है, उनका या अल्लाह ताला उनका सदका, उनके चादर ततहीर का सदका या अल्लाह इन सबको अता फरमा, सबको शर्म हया अता फरमा, सबको या अल्लाह ताला सबका सतर रखना, सबका पर्दा रख, दुनिया में भी आखिरत में भी या अल्लाह। हमें महशर में रुसवा न करना या अल्लाह, हमारे साथ हिसाब व किताब ना करना या अल्लाह। हमारा हिसाब व किताब अगर करना भी हो तो बकौल अल्लामा इकबाल, हमारे रसूल से उसको छुपाए रखना, क्योंकि हम लोग बड़े गुनाहगार हैं और हमारा रसूल हमारे लिए बहुत दुआएं मांगता था, बहुत ज्यादा, बहुत दुआएं मांगी है रसूलुल्लाह ने। ऐसा ना हो कि हम लोग, हमारे गुनाह उनके सामने आ जाएं और हम शर्मसार हो। या अल्लाह, तू तो पर्दा फरमाने वाला है, तो या अल्लाह हमारा पर्दा फरमा, दुनिया में भी आखिरत में भी या अल्लाह हमारा पर्दा रख ले या अल्लाह। और अल्लाह ताला इस महफिल को हमारे लिए तो शायद आखिरत बनाए। एक एक कलमा अगर इसमें कोई सहवा हुई है, कोई अगर इसमें कमी बेशी हुई है, अल्लाह पाक इसको अफ़्व दरगुजर से या अल्लाह काम लेके इसको या अल्लाह ताला ख़त्म फरमा। कोई भी सहवा है उसको भी नेकी से बदल दे, हमारे गुनाहों को भी नेकी से बदल दे, और हम सब का खातिमा बिल ईमान इस कलमे के साथ फरमा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके दिल में कोई बात है, कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं जी, फिर मैं बंद कर देता हूँ। चलिए, कोई बात है कोई करने वाली? जी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मज़ीद कुव्वतें और इस्तात अता करे कि आपने जिस तरह से आज की महफिल की है। तो मैं फ़कत ये कहूँगा कि जिनका आपने माथा चूमा था, मैं आपका माथा चूमता हूँ, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें दे और हमारे सरों पे कायम दायम रखे, इसी तरह फैज़ बांटते रहें, इसी तरह हुज़ूर की मोहब्बतें बांटते रहें, हमारे ईमान को आप जला बख्शते रहें। और आज की जो महफिल थी, वाकई वो बंदा अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बस कुव्वत अता फरमाए और उस नौकरी में आपके ज़रिए हम भी जुड़े रहें। आमीन। और अल्लाह ताला इस मिशन समेत हम सब की रोज़ आखिरत भी और इस की दुनिया की जो लाइफ है वो बस आबाद व शाद रखे और इसी फैज़ के साए के नीचे रखे। अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें जी। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, दुरूद सलाम पढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। ताला। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।